Hello, children. Good morning. How are you all? Fine? That's good. I'm also fine. Tell me one thing. Do you like to watch TV? Yes, of course. You all like to watch TV. What do you watch on TV? Which programs? Chhota Bheem. Yes. डोरेमोन. अरे वाह. यस. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. वेरी गुड. टेल मी, हैव यू एवर वॉच्ड कौन बनेगा करोड़पति शो ऑन टेलीविजन? द केबीसी प्रोग्राम? ओके, लेट्स फर्स्ट वॉच द केबीसी प्रोग्राम क्लिप. आकांक्षा सिन्हा, बहुत बधाई आपको आकांक्षा जी. आपकी जोड़ीदार कहाँ है? आइए 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 भाई साहब. पिता और पुत्री की जोड़ी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को. आइए आकांक्षा, आप विनय और आप दोनों चले, वहां चलते हैं और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति. बिग हैंड. बहुत बहुत बधाई आप दोनों को. देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी है एक पिता पुत्री की जोड़ी. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत विनय जी और आकांक्षा आपका. तो रूल्स तो आपको पता है, 14 प्रश्न आएंगे, उसका उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए. 7 करोड़ रुपए तक आप जा सकते हैं. 4 लाइफलाइन है आपके पास. ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है और चौथी लाइफलाइन त्रिगुणी. पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक गज का तीसरा हिस्सा इनमें से किसके बराबर होता है? ए 1 फुट, बी 24 इंचेस, सी 3 मीटर्स या डी 12 सेंटीमीटर्स. ए 1 फीट. श्योर है? श्योर है. आकांक्षा सहमत हैं आप? ऑलराइट, 1 फुट. ए ताला लगा जाए. बिल्कुल सही उत्तर. 10,000 जीत गए. एक गज. માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમે આવા ક્વેશ્ચન્સ જોયા છે ને ઇન યોર ટર્મ એન્ડ એક્ઝામ, ઇન ગુણોત્સવ પેપર્સ. You also learnt such questions in standard 6th and in standard 7th. હવે સાથે સાથે તમે હમણાં જ તુષાર સરે પેલી કેબીસી ગેમ રમાડી હતી, એમાં પણ આવા પ્રશ્નો જોયા હતા ને? Remember? So children, what did you observe? Yes, Lata, you are right. તમે એક પ્રશ્ન જોયો અને એના માટે 4 ઓપ્શન્સ જોયા. Means in this type of questions there is 1 question and 4 options. These questions are called multiple choice questions, MCQs. Yes, આવી જ એક ગેમ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલી છે. In your textbook, activity 6C. Students, now look into your textbook, page number 11, activity 6C. See the question? અહીંયા question આપેલો છે, પણ options આપેલા નથી. You have questions, but you do not have options. How to decide options? For that, let me first give you an example. Example જોઈએ. Look at the screen. Who is he? આના વિકલ્પો બનાવવા હોય તો क्या options આવી શકે? Guess? Yes, Sunil bhai. You are right. He is MS Dhoni. Next option would be Kapil Dev. Yes, Sagar bhai, you are right. Virat Kohli. Or the last option would be Sachin Tendulkar. Yes. Now tell me the correct answer.
or tell me the correct option? Yes, you are right. He is Sachin Tendulkar. Very good. Yes. Now tell me, if I ask you the same question and the options are different, तो बीजा क्या options आवશે? Think. Which options could be there? Yes, hockey player or cricketer or kabaddi player or kho player. Now tell me the correct answer. Yes, Neha Ben, you are right. He is cricketer. જોયું? The question was same, but the options were different. So now, are you all ready to play a game? Okay, children, tell me which book is this? Tell me who is the writer of the Mahabharata. Remember, the options should be relevant. Yes, the first option could be Gijubhai Badheka. Next option would be Aurobindo. Next would be Maharishi Vedvyas. And the last would be Valmiki. The first option was Gijubhai Badheka. The next option was Aurobindo. The next option was Maharishi Vedvyas. And the last option was Valmiki. Now, tell me the correct option. Yes, you are right. The writer of the Mahabharata is Maharshi Vedvyas. Very good. Okay, now let's move to the second question. Who discovered America? I will show you the map of America. Look at the map, children. This is the map of America. The question is, who discovered America? Now again, we will set the options. Remember, the options should be relevant. Tell me, children, which could be the options? Yes, the first option could be Vasco da Gama. Yes, the next could be Amerigo Vespucci. The third option could be Christopher Columbus. And the last option could be Samuel Baker. Now, the first option was Vasco da Gama. The next option was Amerigo Vespucci. The next option was Christopher Columbus. And the last option was Samuel Baker. Now, tell me the correct answer. Yes, you are right. Christopher Columbus discovered America. Now,
The next question is, when did the Battle of Plassey take place? Look at the screen, there is a hint. Now children, let's decide the options for the question. You now know the correct answer, and now you are definitely sure to decide the relevant options. So what could be the first option? The first option could be, yes, you are right, 1757. Next could be, yes, it is 1764. The next option could be 1761. And last option could be 1576. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્લાસીનો સ્પેલિંગ આ લખીશું. Now, remember the options. First option was 1757. Next option was 1764. Next option was 1761. And last option was 1576. Write it. Now tell me the correct option is 1757. Very good children. I must say, now you know how to decide options. તો મિત્રો, મજા આવી ને આ નવી ગેમ રમવાની? આપણે પહેલા ક્વેશ્ચનના આન્સર ઓપ્શન્સમાંથી ગોતતા હતા. ઓપ્શન્સ આપણને આપેલા હતા, પણ આજે આપણે થોડું રિવર્સ રમ્યા, હે ને? મજા પડી ને? હોમવર્કમાં આપેલા પ્રશ્નોના ઓપ્શન્સ સેટ કરીને આવશો ને? વેરી ગુડ. તો આપણે ફરી મળીશું. ટિલ ધેન, બાય બાય. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં છો ને? આજે આપણે ધોરણ 8ના એક પ્રકરણ વિશે વાત કરવાના છીએ. આ પ્રકરણ ઉપર જઈએ તે પહેલાં આપણે પૂર્વજ્ઞાન જોઈએ. તમે શાની ઉપર વસવાટ કરો છો? ખૂબ સરસ, તમારો જવાબ તદ્દન સાચો છે. તમે જમીન ઉપર વસવાટ કરો છો. આ જમીન ઉપર તમારે ખેતી કરવી હોય તો કેવી જગ્યા પસંદ કરશો? ખૂબ સરસ. તમે જો ખેતી કરવી હોય તો આપણે પાણીની સગવડ હોય એવી જગ્યાએ આપણે ખેતી કરવાનું પસંદ કરતા હોઈએ છીએ. આ પાણી કઈ કઈ જગ્યાએથી મળતું હોય છે તમને ખબર છે? ખૂબ સરસ. આપણને આ પાણી વરસાદ, નદી, સરોવર, તળાવ આ બધી જગ્યાએથી મળતું હોય છે. તમને ખબર છે વરસાદ જ્યારે આવતો હોય છે તો એ વરસાદની સાથે સાથે ક્યારેક શું ફૂંકાતું હોય છે? ખૂબ સરસ, તમે તો હોશિયાર છો. આ વરસાદની સાથે સાથે ક્યારેક પવન પણ ફૂંકાતો હોય છે. તમે જોયું ને મિત્રો કે તમે જે જગ્યાએ વસવાટ કરો છો ત્યાં તમારી આજુબાજુમાં પાણી, જમીન, હવા આ બધું આવેલું છે. તો આવા જ એક પ્રકરણ વિશે આપણે વાત કરીશું જેનું નામ છે આપણી આસપાસ શું. તો આ પ્રકરણ ઉપર આપણે જઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કોની સાથે રહો છો? ખૂબ જ સરસ, તમે તમારા પરિવારના સભ્યોની સાથે રહો છો, જેની અંદર માતા પિતા, ભાઈ બહેન, દાદા દાદી આ બધા આપણા કુટુંબના સભ્યો છે. સાચું ને? તો જેવી રીતે આપણો કુટુંબ છે તેવી રીતે સૂર્યનું પણ એક કુટુંબ છે. સૂર્યને તમે જોયો હશે. આ સૂર્યનો પણ એક પરિવાર છે. આપણે એની એક સ્લાઇડ જોઈએ. તમે જુઓ મિત્રો, આ સૌર પરિવારના સભ્યોની અંદર
બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, શનિ, યુરેનસ અને નેપચ્યુન આ સૌર પરિવારના સભ્યો છે. આ સૌર પરિવારની અંદર પૃથ્વી એ ખૂબ જ અગત્યનો એક સભ્ય છે. પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ વિશે આપણે જોવા જઈએ તો એવું માનવામાં આવે છે કે પૃથ્વીનો ઉદ્ભવ એ બ્રહ્માંડમાંથી થયો છે. ઈસવીસન 1995માં ખેસ્ટ્રો 2 વેધશાળાના આંકડા પ્રમાણે બ્રહ્માંડમાં હિલિયમનું પ્રમાણ વધારે હતું અને આ સમયે બ્રહ્માંડ એક અગ્નિપિંડ હતું. તેમાંથી એક વિસ્ફોટ થયો જેને આપણે બિગ બેંગ કે મહાવિસ્ફોટ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એ પછી તેમાંથી આકાશગંગા અસ્તિત્વમાં આવી અને તારાઓ અસ્તિત્વમાં આવ્યા અને ત્યારબાદ ગ્રહો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. આમ આપણી પૃથ્વી એ સૂર્યમાંથી છૂટી પડી અને એ સમયે એ અગનગોળા સમાન હતી. આપણે એનું ચિત્ર જોઈએ તો તમે ચિત્રની અંદર જોશો કે આપણી પૃથ્વી એ સૂર્યમાંથી છૂટી પડી ત્યારે સળગતી હતી, અગનગોળા જેવી હતી, બરાબર ને. હવે આ પૃથ્વી જ્યારે સળગતી હતી એની સપાટીને ઠંડી પડતા 10 થી 15 અરબ વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો છે અને એ ઠંડી પડતા એમાંથી ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ આ 3 સ્વરૂપે એનું રૂપાંતરણ થયું છે. તો જે તત્વો પૃથ્વીમાંથી પ્રવાહી સ્વરૂપે રૂપાંતરિત થયા તેને આપણે જલાવરણ કહીએ છીએ અને જે તત્વો ઘન સ્વરૂપે રૂપાંતરિત થયા તેને આપણે ઘનાવરણ કે મૃદાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને આવી રીતે જે તત્વો વાયુ સ્વરૂપે રૂપાંતરિત થયા તેને આપણે વાતાવરણ કહીએ છીએ. મિત્રો, આ ત્રણેય આવરણોના કારણે આપણી પૃથ્વી ઉપર આપણું જીવન જીવવા માટેની પ્રાથમિક જરૂરિયાત જે કહીએ હવા, પાણી અને ખોરાકનો સમાવેશ થાય છે અને એટલા માટે આના કારણે જીવાવરણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. તો આપણે પૃથ્વી ઉપર કુલ આમ 4 આવરણો આવેલા છીએ. કયા કયા આવરણો આવેલા છે તે જોઈએ. તો પૃથ્વી ઉપર કુલ આ 4 આવરણો મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ આ 4 આવરણો આવેલા છે. તેમાંથી આપણે પહેલા આવરણ એટલે કે મૃદાવરણ વિશે વાત કરીએ. તો એનો મૃદાવરણનો અર્થ આપણે જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે મૃદાવરણ જે છે એનો અર્થ જે છે એના નામમાં જ એનો અર્થ સમાયેલો છે. એની સંધિ છૂટી પાડીએ તો મૃદુ વત્તા આવરણ એટલે મૃદાવરણ. આ મૃદુનો અર્થ થાય છે માટી અને આવરણનો અર્થ થાય છે પડ. આમ મૃદાવરણ એટલે માટીનું બનેલું એક પડ. બીજું કે આપણે એની ઉપર વસવાટ કરીએ છીએ એટલા માટે આપણે એને ઘનાવરણ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ કારણ કે તે માટી અને ખડકો જેવા ઘન પદાર્થોનું બનેલું છે એટલા માટે આપણે એને ઘનાવરણ કહી શકીશું. ખડકો હોવાથી એને ખડકાવરણ પણ કહેવામાં આવે છે અને તેને શિલાવરણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શિલા એટલે પથ્થર. આમ મૃદાવરણને આપણે અલગ અલગ રીતે ઓળખીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મૃદાવરણ પૃથ્વી સપાટીનો કુલ 29% જેટલો ભાગ રોકે છે. તમે જોશો કે પૃથ્વી જે છે એ પૃથ્વી ઉપર મૃદાવરણ કુલ 29% રોકે છે. અહીંયા સ્લાઇડમાં તમને દેખાતું હશે કે કેસરી રંગ અને લીલો રંગ બતાવેલું છે એટલે કે કેસરી રંગ જેટલો ભાગ બતાવે છે એની અંદર એ 29% ભાગ છે એ આખી પૃથ્વી ઉપર આટલી જમીન આવેલી છે, જ્યારે લીલો રંગનો જે ભાગ છે ત્યાં એ બધું પાણી છે. એટલે આમ આપણી પૃથ્વી ઉપર જે જમીનનો ભાગ છે એ ખૂબ જ ઓછો છે. બીજું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બસમાં મુસાફરી કરતા હશો, સાચું ને? અથવા એક સ્તરેથી બીજા સ્તરે ગયા હશો તો તમે જોયું હશે જે જમીન છે જમીન દરેક જગ્યાએ એક સમાન નથી. એટલે કે પૃથ્વીની સપાટી અલગ અલગ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. કોઈ જગ્યાએ પર્વતો છે,
કોઈ જગ્યાએ રણ પ્રદેશ છે, કોઈ જગ્યાએ દરિયા કિનારો જોવા મળે છે. આથી કહી શકાય કે પૃથ્વીની સપાટી દરેક જગ્યાએ એક સમાન નથી. બીજું કે પૃથ્વીનો જે જાડાઈ છે, પોપડો આપણે કહીએ છીએ એની સપાટીનો, તો એ 64થી 100 કિલોમીટર સુધીની જાડાઈ ધરાવે છે. બીજું કે આ પૃથ્વીની પેટાળની અંદર હજુ પણ ગરમીનું પ્રમાણ વધારે છે. એની ઉપરની સપાટી ઠંડી પડી છે, પણ અંદરની સપાટી એ ઠંડી પડી નથી. એટલે પૃથ્વીના પેટાળમાં જેમ જેમ ઊંડે જઈએ તેમ તેમ તાપમાન વધતું જાય છે. અને આના કારણે પૃથ્વીના પેટાળમાં જે ખડકો આવેલા છે એ ખડકો પીગળવા લાગે છે, અને પીગળીને જે રસ તૈયાર થાય તેને આપણે ભૂરસ કે મેગ્મા કહીએ છીએ. આ ભૂરસ જ્યારે પૃથ્વી સપાટીથી બહાર આવતો હોય છે ત્યારે તેને આપણે લાવા કહીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૃથ્વીના પેટાળમાં કેટલાક વાયુઓ પણ આવેલા છે, અને આ વાયુઓ ગરમીના કારણે બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સાથે સાથે એનું ઉપર આવેલા ખડકોનું દબાણ પણ એટલું જ હોય છે. આમ દબાણ અને ગરમી બંને પરિબળોનું જેવા પરિબળોનું સંતુલન જળવાતું રહેતું હોવાથી પૃથ્વીનો પોપડો એકાએક ફાટી જતો નથી, અને જ્યાં આ સંતુલન જળવાતું નથી ત્યાં પૃથ્વીનો પોપડો ફાટી જતાં ત્યાં જ્વાળામુખી ફાટી નીકળે છે. આ જ્વાળામુખી જમીનની અંદરથી એ બહાર નીકળે છે. જ્યારે જ્વાળામુખી ફાટે છે ત્યારે એ ભૂકંપ આવવાના કારણે પણ ફાટી નીકળતો હોય છે. એટલે જે જગ્યાએ પોલાણવાળી જગ્યા હોય એવી જગ્યાએથી આ બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને જ્યારે ફાટે છે ત્યારે એક મોટો વિસ્ફોટ થાય છે, અને એના કારણે એ જ્વાળામુખી જમીન ઉપર પથરાતો જોવા મળતો હોય છે. આમ આપણે પૃથ્વી જે છે એ પૃથ્વી પરનું મૃદાવરણ વિશે આપણે આ માહિતી મેળવી. હવે આપણે આ મૃદાવરણની ઉપયોગિતા જોઈએ. તો મૃદાવરણ જે છે એ મૃદાવરણ ઘણી બધી રીતે ઉપયોગી છે. તમે કલ્પના કરો કે જો મૃદાવરણ ન હોય તો, જો મૃદાવરણ ન હોય તો આપણે શાના ઉપર વસવાટ કરીએ, ઉદ્યોગો ક્યાં સ્થાપીએ, પાણી ક્યાં રાખીએ, આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણા મનમાં ઉદ્ભવે. એટલે મૃદાવરણ છે એટલા માટે આપણું અસ્તિત્વ છે. મૃદાવરણ ઉપર આપણે ખેતી કરી શકીએ છીએ, મૃદાવરણ ઉપર આપણે ઉદ્યોગો સ્થાપિત કરી શકીએ છીએ, આપણું મકાન મૃદાવરણ ઉપર આવેલું છે. મૃદાવરણ એટલે કે જમીનમાંથી આપણે ખનિજો બહાર કાઢી શકીએ છીએ. આ સિવાય એની માટીમાંથી આપણે માટલા બનાવીને એમાં પાણી પણ ભરી શકીએ છીએ. આ બધી વસ્તુઓ આપણા આજુબાજુમાં જોવા મળતી હોય છે. એટલે આ રીતે આ મૃદાવરણ જે છે એ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જુઓ કે મૃદાવરણની આ ઉપયોગિતા તો છે જ, પણ સાથે સાથે આપણે જે પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ એ પ્રવૃત્તિઓની અસર એ મૃદાવરણ ઉપર પણ પડતી હોય છે, અને એના કારણે મૃદાવરણનું હિત જોખમાતું હોય છે. તો એના કેટલાક ફોટો આપણે જોઈએ. તમે આ ફોટોગ્રાફ્સની અંદર જોતા હશો કે એની અંદર એક ફોટો આપ્યો છે, તેમાં ભૂમિગત અણુ પરીક્ષણનો એક ફોટો આપવામાં આવેલો છે. એટલે કે વિવિધ દેશો પોતાની શક્તિ પ્રદર્શિત કરવા માટે આ ભૂમિગત અણુ પરીક્ષણો કરતા હોય છે, અને એના કારણે જમીન જે છે એ જમીન ઉપર નુકસાન થતું હોય છે. એટલે મૃદાવરણ જોખમાતું હોય છે. ખનિજો મેળવવા માટે આપણે જમીનની અંદરથી ખનિજો મેળવવા માટે એનું ખોદકામ કરતા હોઈએ છીએ, અને ખોદકામ કરવાના કારણે આ જમીનમાંથી જે ખનિજો બહાર કાઢી લઈએ છીએ એટલે જમીનના પેટાળની અંદર સમતુલા જળવાતી નથી, અને એના કારણે પણ મૃદાવરણનું અસ્તિત્વ જે છે એ જોખમાતું હોય છે. ત્રીજું કારણ જોઈએ તો ખનિજ તેલની શોધખોળ માટે ઘણી બધી જગ્યાએ ઊંડું સારકામ કરવામાં આવતું હોય છે, અને આ સારકામ કરવાથી પણ
મૃદાવરણ જે છે એ મૃદાવરણ જોખમાતું હોય છે. એટલે આમ મૃદાવરણ આપણે ઘણી બધી આપણા સ્વાર્થ માટે મૃદાવરણને આપણે હાનિ પહોંચાડતા હોઈએ છીએ. આ સિવાય પાતાળ કૂવા અને બોર જે બનાવવામાં આવે છે એના કારણે પણ મૃદાવરણ જે છે એનું અસ્તિત્વ જોખમાતું હોય છે. એટલે આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે કંઈ પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ એ બધી પ્રવૃત્તિઓની અસર મૃદાવરણ ઉપર થતી હોય છે. એટલે આમ મૃદાવરણનો અર્થ, મૃદાવરણની ઉપયોગિતા અને મૃદાવરણ પર થતી અસરો વિશે તમે જાણ્યું. નમસ્કાર. શું તમે કોવિડ-19 ને યોગ્ય વર્તન કરો છો? શારીરિક સંપર્ક વગર અભિવાદન કરો. જાહેર સ્થળો પર એકબીજાથી ઓછામાં ઓછું 1 મીટર જેટલું શારીરિક અંતર જાળવો. ધોઈને પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા હાથે બનાવેલા મોં ઢાંકણ માસ્કને ઘરની બહાર હોવ ત્યારે સતત પહેરી રાખો. આંખ, નાક તેમજ મોંને અડવાનું ટાળો. શ્વસન તંત્રની સ્વચ્છતા જાળવો અને તે માટે ઉધરસ કે છીંક ખાતી વખતે મોં અને નાકને ઢાંકો. હાથને વારંવાર સાબુથી બરાબર ધોવા અથવા સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો. જાહેર સ્થળોએ થૂકવું નહીં. જાહેર સ્થળે થૂકવું એ દંડનીય ગુનો છે. વારંવાર જે સપાટીને અડતા હોઈએ તેને નિયમિત રીતે સ્વચ્છ તથા જંતુરહિત રાખો. અનિવાર્ય કારણો વગર પ્રવાસ ટાળો. જેમને કોવિડ-19 થયો હોય તેવા દર્દીઓ, તેમની સાર સંભાળ રાખનારાઓ અથવા તો કોવિડ-19 સામે ઝઝૂમી રહેલાઓને મદદ કરનારાઓ સાથે ભેદભાવભર્યું વર્તન ન કરો, પરંતુ સહૃદયતા દાખવો. જે સામાજિક પ્રસંગો ટાળી ન શકાય તેવા હોય તેમાં મહેમાનોની સંખ્યા શક્ય તેટલી ઓછી રાખો. ભીડભાડવાળી જગ્યાએ ન જાઓ. બહુ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થવાનું ટાળો. સામાજિક અંતર, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ શા માટે જરૂરી? એકબીજા સાથેના સંપર્કને એકદમ ઓછો, નહિવત કરીને વાયરસનો ફેલાવો ઓછો કરી શકીએ. યાદ રાખો, આપણો પ્રત્યેક સંપર્ક વાયરસને આગળ વધવાની નવી તક આપે છે. કોરોના વાયરસનો ચેપ લાગે ત્યારે પ્રારંભિક લક્ષણો દેખાતા અંદાજે 2 અઠવાડિયા જેટલો સમય લાગી શકે છે, જેથી આપણે જાણે અજાણે પણ વાયરસના વાહક હોઈ શકીએ છીએ. ઘરે રહેવાથી આ ભયને અટકાવી શકાય છે. ઘરે પણ એકબીજાથી શક્ય હોય તો દૂર બેસવું. બપોરના કે સાંજના સમયે આડોશી પાડોશીઓ સાથે ભેગા ન થવું. કૌટુંબિક કે પડોશીઓ સાથે સમૂહ જમણ કે નાસ્તા પાણીના આયોજન ન કરવા. ઘરેથી કામ કરો, ઘરકામ કરો ને આ મળેલા સમયનો સર્જનાત્મક કે પરિવાર સાથેના સંબંધોને મજબૂત કરવા સદુપયોગ કરો. આપણા સૌનું સામાજિક અંતર જ આપણને આ વાયરસથી બચાવશે. જાન હૈ તો જહાન હૈ. કોરોના વાયરસ કોવિડ-19 ચેપથી બચવા આટલું જરૂર કરો. તમારા હાથને વારંવાર સાબુથી સાફ કરો. ઉધરસ કે છીંક ખાતી વખતે પોતાના હાથની હથેળીમાં નહીં, પરંતુ હાથની કોણીના અંદરના ભાગને મોં કે નાક પાસે રાખો. તમારી આંખો, નાક કે મોઢાને અડવાનું ટાળો. સામાજિક, કૌટુંબિક મેળાવડા કે ભીડભાડવાળી જગ્યામાં જવાનું ટાળો. જે વ્યક્તિ બીમાર હોય તેની નજીક જવાનું ટાળો. જે વસ્તુઓને કે સપાટીને વારંવાર અડતા હોઈએ તેને સતત સ્વચ્છ તેમજ જંતુરહિત રાખો. કોરોના કોવિડ-19 સામે લડવા તૈયાર રહો.
નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 12 ભૌતિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ 1 ની આપણે વાતો આગળના ભાગમાં કરી હતી. આપણો જે પ્રકરણ છે એ છે વિદ્યુત ભારો અને ક્ષેત્રો. આ પ્રકરણની અમુક વાતો, અમુક ટોપિક જેમ કે વિદ્યુત ભાર એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ, ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ, વાહકો, અર્ધવાહકો અને અવાહકો, પ્રેરણ દ્વારા વિદ્યુત ભારિત કરવું, ચાર્જિંગ બાય ઇન્ડક્શન, આ બધા વિષય પર આપણે આગળના ભાગમાં વાત કરી. હું ડૉક્ટર ધનંજય ધ્રુવ. ફરીથી આપણે આ જ પ્રકરણમાં બીજા નવા ટોપિક સાથે આગળ વધીશું. હજુ કંઈક વાત કરવાની બાકી રહી છે, જ્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ. એ છે પ્રેરણ દ્વારા વિદ્યુત ભારિત કરવું, એટલે ચાર્જિંગ બાય ઇન્ડક્શન. કોઈ પણ પદાર્થ છે, કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે, આપણે એને ટચ નથી કરવું, આપણે એના કોન્ટેક્ટમાં નથી આવવું, છતાં પણ આપણે એને ચાર્જ કરવો છે. એમાં ચાર્જ કોઈ એવું નથી કે એમાં ચાર્જ નથી પહેલાંથી, પણ એવું કહી શકાય કે એની અંદર જેટલા પ્રમાણમાં ધન વિદ્યુત ભારો છે એટલા જ પ્રમાણમાં ઋણ વિદ્યુત ભારો છે. ન્યુટ્રલ સિસ્ટમ છે એવું કહી શકાય. આપણે કંઈક એવું કરીએ કે જેને કરીને ધન વિદ્યુત ભારો અને ઋણ વિદ્યુત ભારો અલગ પડે અને આપણે એને ચાર્જ કર્યા એવું કહી શકાય. ન્યુટ્રલ સિસ્ટમમાંથી ચાર્જ સિસ્ટમમાં જવું છે. સિસ્ટમને ચાર્જ કરવી અર્થ એવો નથી કે એમાં બધા જ પ્લસ વિદ્યુત ભારો જોઈએ છે, આપણે બધા જ માઇનસ જોઈએ છે. પ્લસ હોય તો જ એને ચાર્જ કરી કહેવાય, માઇનસ હોય તો જ એને ચાર્જ કરી કહેવાય એવું નથી. આપણે ફક્ત એક જ ટાઈપના વિદ્યુત ભારો એમાં મેળવવા છે. આપણે આગળના એપિસોડમાં, આગળના ભાગમાં કંઈક આવી વાત કરી હતી. જેમાં આપણી પાસે બે મેટાલિક સ્ફિયર હતા, જેમાં ન્યુટ્રલ ચાર્જ હતો. પહેલાં એવું કહી શકાય કે જેટલા ધન વિદ્યુત ભારો હશે એટલા જ ઋણ વિદ્યુત ભારો છે. બંને એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં હતા. પોઝિટિવલી ચાર્જ ગ્લાસ રોડ લાવ્યા હતા આપણે, જેને કરીને ગ્લાસ રોડે આ સિસ્ટમ જે છે એમાં રહેલા નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સને, આ સિસ્ટમમાં પણ નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ હશે, અહીંયા કોન્ટેક્ટમાં છે બંને, એટલે આના પણ નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ, આ જે સ્ફિયર છે એના પણ નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એક્યુમ્યુલેટ થયા છે, ભેગા થયા છે. આ ગ્લાસ રોડ પોઝિટિવ છે એટલે એ શું કરશે, આની અંદર રહેલા પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આની અંદર રહેલા પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ ને રિપેલ કરશે. એટલે આ રોડ આના પોઝિટિવ રિપેલ કરી અને કંઈક આવું દ્રશ્ય ઉદ્ભવ્યું છે. બરાબર યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ કે આ જે છે એ ઇન્સ્યુલેટિંગ રોડ છે. એટલે કોઈ પણ ચાર્જ ઉદ્ભવેલો, કોઈ પણ ચાર્જ એ અર્થિંગ નથી થતો, ગ્રાઉન્ડિંગ નથી થતો, નીચે નથી જતો. ત્રીજી કન્ડિશનમાં જે આ બંને સ્ફિયર એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં હતા એને આપણે હવે દૂર કર્યા, એટલે બે વચ્ચે કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી રહ્યો. એટલે કે આની અંદરના નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ આમાં ના જઈ શકે અને આની અંદર રહેલા પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આમ નહીં આવી શકે. એની સાથે જ આપણી સિસ્ટમ એવી જ છે કે આપણે ટચ નથી કરવાનું, આ જે રોડ છે એને આપણે દૂર જ રાખ્યો છે. હવે આપણે આ જે રોડ છે એને ખસેડી લઈએ તો ચિત્ર કંઈક આવું બનશે કે આ જે નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હતા, આ જે પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હતા, એ નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આમ અને આ પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આવી રીતે. કેમ તો કે આ બંને ડિસિમિલર ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ છે એટલે એકબીજાને એટ્રેક્ટ કરશે. કેમ તો કે એકબીજાથી બહુ નજીક છે. હવે આપણે એ અને બી વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ થોડો વધારતા આ જે ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ તમને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા દેખાય છે એનું કારણ છે કે આ બધા નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ, આ બધા પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ પોઝિટિવ અને પોઝિટિવ વચ્ચે રિપલ્ઝન થશે એટલે બધા એક પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમમાં આ પ્રમાણે ફેલાઈ જશે. અને આ જે નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ છે એ નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ અહીંયા ફેલાઈ જશે. મુદ્દાની વાત તો એ છે ફ્રેન્ડ્સ કે જે એ અને બી, જેને આપણે ન્યુટ્રલ સિસ્ટમ કહેતા હતા, એ અને બી જે એ બોબ છે, એ જે સ્ફિયર છે એને આપણે નેગેટિવલી ચાર્જ કર્યો અને જે આ બી જે સ્ફિયર છે એને આપણે પોઝિટિવલી ચાર્જ કર્યો. પણ વાત એ હતી કે આપણે એને ટચ નથી કર્યા. આપણે એ બોડી, આ જે આપણો ચાર્જ ગ્લાસ રોડ હતો એ બેના કોન્ટેક્ટમાં નહોતો અને આ બંનેને આપણે શું કર્યા, ચાર્જ બોડી બનાવી. આગળ જઈએ, એક ઉદાહરણ છે આપણી બુકનું જ. આપણી પાસે એવું લખ્યું છે કે એક ધાતુના ગોળાને સ્પર્શ વિના તમે તેને કેવી રીતે ધન વિદ્યુત ભારિત કરી શકો. આપણી પાસે અહીંયા એક આ જે છે એક ગ્લાસનો એક આપણો સ્ફિયર છે. હવે
એક અહીંયા બી ડાયાગ્રામ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીશું. આ જે છે પ્લાસ્ટિક રોડ છે જેની ઉપર આપણે પહેલાથી જ પોઝિટિવલી એની અંદર ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ છે જ. આ જે સ્ફિયર છે ન્યુટ્રલ સિસ્ટમ છે જેમાં જેટલા નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હશે એટલા જ પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હશે. પણ જેવો જ આ પ્લાસ્ટિકનો રોડ આ સ્ફિયરની બાજુમાં લાવીશું એટલે આ સ્ફિયરની અંદર રહેલા પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આ પ્રમાણે ગોઠવાશે. એની અંદર રહેલા નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આ બધા આ નેગેટિવ રોડના કારણે આ પ્રમાણે ગોઠવાશે અપાકર્ષણના લીધે, રિપલ્ઝનના લીધે. હવે આ કન્ડિશન બનાવી રાખવાની છે એટલે કે અહીંયા જોવાનું ટ્રાય કરો. આ જે તમારી પાસે સ્ફિયર છે એને આપણે જમીન સાથે કનેક્ટ કરવાનું છે જેને આપણે અર્થિંગ કહેતા હતા. એટલે કે આ જે સ્ફિયર છે એની અંદર રહેલા પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આ ગ્લાસ રોડ પોતાની તરફ ખેંચી રાખશે, એટ્રેક્ટ કરી રાખશે. આની અંદર રહેલા આ જે નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ છે આ નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ અહીંયા જે નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હોવા જોઈએ એ બધા અહીંથી અર્થિંગ થઈ જશે, જમીનમાં જતા રહેશે. તમે આ જમીનનો જે વાયર છે એ કન્ડક્ટિંગ જે લીડ છે એ વાયર તમે કાઢી નાખો, આવું નવું રાખો. આ જે રોડ છે એઝ ઇટ ઇઝ રાખો. આ પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ એટ્રેક્ટ થયેલા છે પણ તમે જોવાનું ટ્રાય કરશો આની અંદર રહેલા જે નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હતા એ આ જમીનમાં જતા રહ્યા છે એટલે કે ગ્રાઉન્ડ થઈ ગયા છે. અને છેલ્લા ચિત્રમાં એ ડાયાગ્રામમાં તમે આ જે તમારી પાસે પ્લાસ્ટિકનો રોડ છે એને તમે ખસેડી લેશો તો આ પોઝિટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ જે ખેંચાયેલા હતા જે એક બાજુ હતા પણ હવે એ બધા જ તમારી સિસ્ટમમાં યુનિફોર્મલી ગોઠવાઈ જશે. પણ ચિત્રમાં એક તમને ભૂલ કહું જ નાની તો તમે જોવાનું ટ્રાય કરજો. અહીંયા 1, આ 2, આ 3 ને 4 જે પ્લસ ચાર્જ પાર્ટિકલ છે એ ખરેખર અહીંયા 4 ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ તમારે બતાવવા જોઈએ કે એક અહીંયા, બીજો અહીંયા, ત્રીજો અહીંયા ને ચોથો અહીંયા. તો એવું કહી શકાય કે આ જે ધાતુનો ગોળો જે હતો જેને આપણે સ્પર્શ નથી કર્યો, જેને આપણે પ્લાસ્ટિકના રોડને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં નથી લાવ્યા પણ ટચ કર્યા વગર, એના ડાયરેક્ટ સ્પર્શ કર્યા વગર આપણે એને ધન વિદ્યુત ભારિત કર્યો. એટલે એમાં પ્લસ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આપણે બધા લાવ્યા અને જે અંદરના જે નેગેટિવ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હતા જેને આપણે અહીંયા શું કર્યા, જમીનમાં આપણે અર્થ કર્યા અથવા ગ્રાઉન્ડ કર્યા. હવે આગળ જઈએ તો વિદ્યુત ભારના મૂળભૂત ગુણધર્મો. વિદ્યુત ભાર એટલે કે ચાર્જ પાર્ટિકલ્સના મૂળભૂત ગુણધર્મો એટલે મેઇનલી 3 એના કમ્પોનન્ટ છે, 3 એની પ્રોપર્ટીઝ છે. એક પ્રોપર્ટી છે એ છે કે વિદ્યુત ભારનો હંમેશા સરવાળો થાય, એડિટિવિટી પ્રોપર્ટી. નંબર છે એ છે વિદ્યુત ભારનું સંરક્ષણ એટલે કે ચાર્જ ઇઝ કન્ઝર્વડ. અને ત્રીજી પ્રોપર્ટી છે વિદ્યુત ભારનું ક્વોન્ટમીકરણ એટલે કે ક્વોન્ટાઇઝેશન ઓફ ચાર્જ. આ 3 પ્રોપર્ટીની ઉપર ઘણા બધા ન્યુમેરિકલ્સ, ઘણા બધા દાખલાઓ આપણે ગણવાના થતા હોય છે. એક દાખલો આપણે અહીંયા જોઈએ. એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં દર સેકન્ડે 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન જતા હોય તો બીજા પદાર્થ પર કુલ 1 કુલંબ વિદ્યુતભાર થવા માટે કેટલો સમય લાગશે? મિત્રો, મેં આગળના જે એક ભાગમાં લેક્ચરમાં કીધું હતું કે 1 કુલંબ જે વિદ્યુતભાર છે એ 1 કુલંબ વિદ્યુતભાર બહુ મોટો યુનિટ છે. ચાર્જનો યુનિટ કુલંબ પણ 1 કુલંબ એ બહુ મોટો યુનિટ છે. જે વ્યવહારુ યુનિટ છે વિદ્યુતભારનો એ છે મિલીકુલમ, માઇક્રોકુલમ, નેનોકુલમ. પણ આ જે કુલંબ છે એ બહુ મોટો યુનિટ છે અને આપણે જોવાનું ટ્રાય કરી કેમ મોટો છે. હવે 1 સેકન્ડમાં અહીં લખ્યું છે કે એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં દર સેકન્ડે 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન જાય છે. 1 સેકન્ડમાં 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન પદાર્થમાંથી બહાર જાય છે. એટલે કે 1 સેકન્ડમાં બહાર જતો વિદ્યુતભાર 1 ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ છે 1.6 × 10⁻⁻19. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય છે આપણા? 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન. 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન. એટલે કે આપણો વિદ્યુતભાર જે ટોટલ જવાનો છે 1 સેકન્ડની અંદર એ છે 1.6 10⁻⁻19 10⁹ કુલમ. એનો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો તો 1.6 એઝ ઇટ ઇઝ 10⁻⁻19 10⁹ અહીંયા 10 છે, અહીંયા પણ 10 છે, 10 એઝ ઇટ ઇઝ અને -19 અને 9 એટલે -10 કુલમ. તો એવું કહી શકાય કે 1 સેકન્ડમાં બહાર જતો વિદ્યુતભારનો જે જથ્થો છે એ છે 1.6 10⁻10 કુલમ. હવે બરાબર આગળ વાંચીએ તો 1 કુલમ વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે આપણા પ્રશ્નમાં એવું હતું કે જે તમારી પાસે એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં દર સેકન્ડે આટલા ઇલેક્ટ્રોન જતા હોય તો બીજા પદાર્થ ઉપર 1 કુલમ વિદ્યુતભાર જો તમારે જમા કરવું હોય તો કેટલો સમય લાગશે? 1 કુલમ વિદ્યુતભાર જમા થવા માટે લાગતો સમય તો 1 કુલમ ભાગ્યા એક ચાર્જ
ની જે વેલ્યુ છે એક છે 1.6, એક વિદ્યુતભારની જે વેલ્યુ છે આપણે હમણાં જોયું આગળ અહીંયા 1.6 ગુણ્યા 10⁻−10 કુલમ, તો 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ પર સેકન્ડ. આનું જો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો જવાબ કંઈક આવશે 6.25 ઇન્ટુ 10⁻9 સેકન્ડ. સી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ જે સેકન્ડ યુનિટ આવ્યો એને આપણે હવે કન્વર્ટ કરીશું યર્સમાં, એટલે કે આ જે વેલ્યુ છે 6.25 ગુણ્યા 10⁹ સેકન્ડ એને ડિવાઈડ કરીશું 365 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 3600, એટલે કે 60 મિનિટ 60 સેકન્ડ 24 કલાક 365 દિવસ. તો આનો જવાબ જે સેકન્ડમાં છે એનો જવાબ આવશે 198 વર્ષ. આમ જે પદાર્થમાંથી, એટલે કે એક પદાર્થમાંથી 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન દર સેકન્ડે બહાર જાય છે, જે જવાના ક્યાં છે તો કે બીજા પદાર્થમાં, એને 1 કુલમ જેટલો વિદ્યુત ભારિત કરવા માટે આપણે સમય લાગશે 198 વર્ષ. આમ જે પદાર્થમાંથી 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન દર સેકન્ડે બહાર જાય છે તેમાંથી 1 કુલમ વિદ્યુતભાર મેળવવો હોય તો આપણે લગભગ 198 એટલે કે 200 વર્ષ લાગે. તો એમ જોવા જઈએ તો વ્યવહારિક રીતે 1 કુલમ વિદ્યુતભાર ખરેખર બહુ મોટો એકમ છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે 1 કુલમના બદલે વ્યવહારિક રીતે જો આપણે કોઈ જગ્યા પર વાપરવાનું થાય તો આપણે મિલીકુલમ એટલે કે 10⁻³ કુલમ, માઇક્રોકુલમ એટલે કે 10⁻6 કુલમ, નેનોકુલમ એટલે કે 10⁻9 કુલમ, એ બધા આપણે પ્રેક્ટિકલ યુનિટ જોઈશું. એવો જ એક બીજો એક્ઝામ્પલ છે કે જેમાં એક પ્યાલા પાણીમાં કેટલા ધન અને કેટલા ઋણ વિદ્યુતભારો હશે. હવે એક પ્યાલા પાણીનું દળ આપણે એક એઝ્યુમ કરીએ કે એક ગ્લાસમાં લગભગ 250 ગ્રામ જેટલું પાણી છે. પાણીનો અણુભાર એટલે કે H2O નો ભાર જે છે, અણુભાર છે, એ છે 18 છે. એ આપણી પાસે સામાન્ય રસાયણ વિજ્ઞાનમાં આવો ડેટા આપણે મળતો હોય છે. હવે 1 મોલ પાણી એટલે કેટલા અણુઓ થયા તો કે આપણી પાસે આ ડેટા પણ હોય છે. 6.02 ગુણ્યા 10⁻23 અણુઓ છે. નું દળ 18 ગ્રામ છે. પાણીનો અણુભાર કેટલો છે? 18 ગ્રામ છે. 1 મોલ 18 ગ્રામ. એક પ્યાલા પાણીમાં અણુઓની સંખ્યા કેટલું હતું? પાણીનું દળ 250 ગ્રામ ડિવાઈડ બાય 18, કેમ તો કે અણુભાર, ગુણ્યા 1 મોલ 6.02 ગુણ્યા 10⁻23. આમ પાણીનો દરેક અણુ 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુ H2O એટલે કે 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુ અને 1 ઓક્સિજન પરમાણુ ધરાવે છે. એટલે કે ટોટલ થઈને તમારી પાસે 10 ઇલેક્ટ્રોન અને 10 પ્રોટોન ધરાવે છે. આથી કુલ ધન વિદ્યુતભાર અને કુલ ઋણ વિદ્યુતભારનો માન આપણે કહી શકાય સમાન છે. 10 જેટલા ધન અને 10 જેટલા ઋણ. એટલે વાત બની કંઈક આવી 250 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 6.02 10⁻23 ગુણ્યા 10 ઇન્ટુ એક ચાર્જની વેલ્યુ 1.6 10⁻−19 કુલમ. કેલ્ક્યુલેશન કરીશું મિત્રો તો જવાબ આવશે 1.34 ઇન્ટુ 10⁻7 કુલમ. એવું કહી શકાય કે એક પ્યાલા પાણીમાં કેટલા ધન અને કેટલા ઋણ વિદ્યુતભારો હશે. તો જેટલા ધન છે તો એ છે 1.34 10⁻7 કુલમ, તો એટલા જ તમારી પાસે હશે ઋણ. કારણ કે કુલ ઋણ વિદ્યુતભાર સમાન છે, એટલા માટે આટલા ધન હશે તો આટલા તમારી પાસે શું હશે? ઋણ હશે. હવે આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વિચ ઇઝ અ બિગર, અ કુલમ ઓર અ ચાર્જ ઓન ઇલેક્ટ્રોન? બેમાંથી કોણ મોટું? Which is a bigger, a coulomb or a charge on an electron? See friends, 1 coulomb of charge is bigger than the charge on an electron. કેવી રીતે? તો કે number of electronic charges in a 1 coulomb, આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા છે n = q/e, ક્વોન્ટાઇઝેશન ઇક્વલ ટુ 1 કુલમ ડિવાઇડ બાય e ની વેલ્યુ છે 1.6 10⁻19 કુલમ. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.25 ઇન્ટુ 10⁻18. એટલે કે બિગર યુનિટ છે કુલમ. એક કુલમની અંદર તમારી પાસે આટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે 6.25 ઇન્ટુ 10⁻18. એટલે એવું કહી શકાય કે કુલમ મોટો નહીં પણ બહુ મોટો યુનિટ છે. કુલમ છે એ ચાર્જ ઓન ઇલેક્ટ્રોન કરતાં બહુ મોટો યુનિટ છે જેની વેલ્યુ છે 6.25 ઇન્ટુ 10⁻18. હવે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ તફાવત, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એ છે ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ અને માસ વચ્ચેનો તફાવત. સી ફ્રેન્ડ્સ, ડેટા ઇંગ્લિશમાં છે પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જરા ધીરેથી જોઈશું એને. ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ મે બી પોઝિટિવ, મે બી નેગેટિવ, મે બી ઝીરો. કીપ ઇન માઇન્ડ ફ્રેન્ડ્સ કે માસ ઓફ બોડી ઇઝ ઓલવેઝ પોઝિટિવ. ક્યારે બી માસ આપણે નેગેટિવમાં નહીં લેતા. નંબર ટુ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ ઇઝ ઓલવેઝ ક્વોન્ટાઇઝડ. આપણે 3 વિદ્યુતભારના જે મૂળભૂત ગુણધર્મો છે એમાંનું જે તમારું જે ત્રીજું છે એ છે વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ. એમાં આપણે લખ્યું હતું Q = Ne. ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ ઇઝ ઓલવેઝ કન્ઝર્વડ ઓર ક્વોન્ટાઇઝડ.
એની સામે માસમાં ક્વોન્ટાઇઝેશન ઓફ માસ ઇઝ નોટ યેટ ક્વોન્ટાઇઝડ, હજુ એનું ક્વોન્ટાઇઝેશનની વાત બની નથી. નંબર 3, ચાર્જ ઓન બોડી ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન ઇટ્સ સ્પીડ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ પણ ચાર્જ હોય, તમે એ ઓબ્જેક્ટની સ્પીડ પર એને કંઈ લેવા દેવા નથી, બટ માસ ઓફ બોડી ઇન્ક્રીઝિસ વિથ ઇટ્સ સ્પીડ. અને આ વસ્તુને આપણે થોડી વાર પછી પ્રૂવ કરીશું કે માસ ઓફ બોડી, કોઈ પણ બોડી છે એનું જે માસ છે એ સ્પીડ સાથે વધશે. ચાર્જ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી કન્ઝર્વડ. માસ is not conserved by itself. Sum of mass may get changed into energy. આ તમે લોકો જ્યારે ફ્યુઝનની ફિનોમિનન્સ ભણશો એટમ્સ અને ન્યુક્લિયસમાં, E = mc², માસનું કન્વર્ઝન થશે એનર્જીમાં, એવી રીતે એનર્જીનું કન્વર્ઝન થશે માસમાં. એ જે વાઇસ વર્સા કન્સેપ્ટ છે એ ત્યાં જોવામાં આવશે તમને. ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્સિસ between two charges may be attractive, may be repulsive. See friends, આ જે કન્સેપ્ટ છે આપણે થોડી વાર પછી કુલમનો જે નિયમ જોવાનો છે એમાં આપણે એને સાબિત કરીશું અથવા એની વાત કરીશું કે ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્સિસ between two charge particles may be attractive, may be repulsive. એવી રીતે આગળ જઈએ તો ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સિસ જે બે માસની વચ્ચે હોય છે એ ઓલવેઝ એટ્રેક્ટિવ જ હોય છે, એ રિપલ્સિવ નહીં હોતું. અને જે છેલ્લો કન્સેપ્ટ છે એ છે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સિસ બિટવીન ડિફરન્ટ ચાર્જીસ મે કેન્સલ આઉટ. ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સિસ, ધારો કે F1 છે, ધારો કે બીજો F2 છે, પણ F2 અને F1ની કિંમત સરખી હોય પણ એની સાઇન ડિફરન્ટ હોય તો એ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે અને એની મેગ્નિટ્યુડ 0 આવશે. પણ ક્યારે પણ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સિસ ક્યારે પણ બિટવીન ડિફરન્ટ બોડીઝ નેવર કેન્સલ આઉટ. હવે મેં તમને જે કીધું હતું એ પ્રમાણે કે માસ ઓફ બોડી ઇન્ક્રીઝિસ વિથ ઇટ્સ સ્પીડ, એ આપણે અહીંયા જરા જોવાનું ટ્રાય કરીએ. એક અહીંયા રિલેશન આપ્યો છે, ઇફેક્ટ ઓફ સ્પીડ ઓન માસ એન્ડ ઇટ્સ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ, m = m0 ડિવાઇડ બાય √1 - v²/c². અહીંયા જે m0 છે ઇઝ અ માસ એટ અ રેસ્ટ માસ ઓફ ધ બોડી. c ઇઝ અ સ્પીડ ઓફ લાઇટ એન્ડ વેલોસિટી ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ. સી માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ કે વેલોસિટી ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ ક્યારે બી આપણે પ્રેડિક્ટ ના કરી શકીએ, ક્યારે બી એઝ્યુમ ના કરી શકીએ ઇટ ઇઝ હાયર દેન ધી સ્પીડ ઓફ લાઇટ. ધેરફોર જો તમારી આ વેલ્યુ વીની વેલ્યુ c થી વધારે નથી તો v/c કરશો, એ જવાબ તમારો ઓછો જ આવશે. અને એ જવાબ જે બી આવશે એને 1 માંથી માઇનસ કરશો, અંડરરૂટ કરશો, અને જે m0 આવશે તો તમારી m ની વેલ્યુ હંમેશા m0 થી વધારે આવશે. અને નંબર 2 કે તમે જેમ વેલોસિટી વધશે, આ કમ્પોનન્ટ જેમ વધશે એમ આ 1 માંથી વેલ્યુ તમારી ઓછી થતી જશે અને આ જે રેશિયો આવશે માં છે તમારી આ વેલ્યુ, એટલે અહીંયા m ની વેલ્યુ વધશે. એટલે એવું કહી શકાય કે ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ ટુ માસ ધ ચાર્જ ઓન અ બોડી રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ whereas does not change as the speed of the body changes. હવે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ છે એ છે કુલમનો નિયમ. સી ફ્રેન્ડ્સ, આપણી પાસે આજે આપણું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે બહુ ક્લિયર કટ કીધું હતું કે ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આપણી પાસે બે ટાઈપના છે. એક ચાર્જ પાર્ટિકલ છે પ્લસ છે, બીજો ચાર્જ પાર્ટિકલ માઇનસ છે. મિત્રો, ચાર્જ પાર્ટિકલ પ્લસ હશે કે માઇનસ હશે, પણ જ્યારે એ ચાર્જ પાર્ટિકલ એકલો નથી, એ જ્યારે સિસ્ટમમાં છે, સિસ્ટમ હંમેશા એક કરતાં વધારે ચાર્જ પાર્ટિકલથી બનતી હોય છે. જ્યારે સિસ્ટમમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે બે ચાર્જ પાર્ટિકલ છે, બની શકે છે બે કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે છે. આપણે બે ચાર્જ પાર્ટિકલ લઈએ અને એ બે ચાર્જ પાર્ટિકલ જ્યારે પોતાનાથી નજીક છે ત્યારે કંઈક ડિસ્ટન્સ હશે. બે ચાર્જ પાર્ટિકલ, એકને આપણે કહીએ Q1, બીજાને આપણે કહીએ Q2. બંનેની ઉપર કંઈક ચાર્જ છે. કેટલું ચાર્જ છે એ અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. બે વચ્ચે ડિસ્ટન્સ છે જેને આપણે R કહીશું. મિત્રો, જ્યારે બે ચાર્જ પાર્ટિકલને બહુ દૂર નથી ત્યારે ડિસ્ટન્સ યાદ રાખજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર છે. ડિસ્ટન્સ શુડ બી ઇન millimeter, should be in micrometer, should be in nanometer. If the distance is in meters, if distance in kilometers, then we should not talk on coulomb. Coulombic જે ફોર્સિસ છે, કોલમ્બિયન જે ફોર્સ છે, એ ફોર્સિસની વાત તમે ક્યારેક ટ્રાય કરીશું આપણે અમુક સેક્શનમાં, ન્યુમેરિકલ સેક્શનમાં, કે કેમ ડિસ્ટન્સ અમુક લિમિટથી વધારે હોય તો આ જે કુલમ્બ ફોર્સ છે, કુલમ્બથી જે મળતું બળ છે એ પિક્ચરમાં નથી આવતું. કુલમ્બનો નિયમ, કુલમ્બનો લો કંઈક આવો છે. જ્યારે તમારી પાસે બે ચાર્જ પાર્ટિકલ છે, એક છે Q1 અને બીજું છે Q2, ની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે R, તો કુલમ્બનો ફોર્સ, કુલમ્બના નિયમ અનુસાર જે ફોર્સ લાગે છે બે ચાર્જ પાર્ટિકલ વચ્ચે Q1 અને Q2 વચ્ચે, એ ફોર્સ F is directly proportional to the product of two charges. બે ચાર્જીસના
ગુણાકાર જેટલો હોય છે ફોર્સ, અને એ ફોર્સ ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ ટુ ધી સ્ક્વેર ઓફ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધેમ. Q1 Q2 ની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે ધારો કે r જેટલું, તો F is proportional to the product of two charges, means Q1 and Q2. F is proportional to the Q1 into Q2. Force is inversely proportional to the square of distance between them. એ બે ચાર્જ પાર્ટિકલ વચ્ચેના અંતરના વર્ગના ઇન્વર્સમાં છે. આખો નિયમ કંઈક આવો બનાવી શકાય કે F is proportional to the Q1 into Q2 divided by R square. F measured in Newton, Q1 measured in Coulomb, Q2 એટલે કે Q measured in Coulomb divided by R નો square, R એટલે કે distance between two charged particles measured in meter. Newton is proportional to the Q1 Q2 Coulomb into Coulomb એટલે Coulomb નો square divided by R નો square એટલે કે meter નો square. Newton is proportional to the Coulomb square divided by meter square. હવે મિત્રો અહીંયા જે પ્રપોઝનલિટી સાઇન છે એ પ્રપોઝનલિટી સાઇનને રિમૂવ કરવા માટે અથવા તો રિમૂવ કરીશું આવી રીતે. F પ્રપોઝનલિટી કોન્સ્ટન્ટ જે મૂકીશું એ આ છે. F is equal to 1/1 divided by 4 pi epsilon 0. Q1 Q2 divided by R square જે હતું એ પ્રમાણે જ. કુલમનો નિયમ ફરીથી એક વખત જે પહેલા આપણે પ્રપોઝનલની સાઇન સાથે કીધું હતું એ આવું હતું. F is proportional to the Q1 Q2 divided by R square. હવે પ્રપોઝનલિટી સાઇન રિમૂવ કર્યા પછી F equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R square. અહીંયા જે તમને નીચે એપ્સલોન 0 જે હું બોલું છું, એપ્સલોન 0 is a permittivity of a free space. યાદ રાખવાનું છે કે અત્યારે જે વાત ચાલે છે બે ચાર્જ પાર્ટિકલ વચ્ચે લાગતા બળની, બંને ચાર્જ પાર્ટિકલ અત્યારે શૂન્યાવકાશમાં છે. પરમિટિવિટી ઓફ ફ્રી સ્પેસ, પરમિટિવિટી ઓફ ફ્રી સ્પેસ યાદ રાખીએ. એપ્સલોન 0 વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ એટલે આ બંને ચાર્જ પાર્ટિકલને આપણે કોઈ અલગ મીડિયમમાં નથી મૂક્યું, એ બંને ચાર્જ પાર્ટિકલને આપણે શૂન્યાવકાશમાં મૂક્યું છે એટલે એપ્સલોન 0 વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. પરમિટિવિટી ઓફ ફ્રી સ્પેસ. એપ્સલોન 0 ની વેલ્યુ દરેક વખતે ન્યુમેરિકલમાં જરૂર પડશે. એપ્સલોન 0 ની વેલ્યુ 8.854 into 10 power minus 12. હવે યુનિટની વાત કરીએ. એપ્સલોન 0 નો યુનિટ શું? આવી રીતે બનાવીશું યુનિટ. F equal to 1/4 pi epsilon 0 એવું કહી શકાય. 4 અને પાઈ જે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ છે થોડી વાર માટે ભૂલી જઈએ. ન્યૂટન equal to 1/epsilon 0. એપ્સલોન 0 ની યુનિટની આપણે જરૂર છે, યુનિટ આપણે શોધવો છે. એપ્સલોન 0 એઝ ઇટ ઇઝ. Q1 Q2 કુલમ ઇન્ટુ કુલમ, કુલમ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય R સ્ક્વેર એટલે મીટર સ્ક્વેર. હવે એપ્સલોન 0 ને અહીંથી ખસેડી નીચેથી ડિનોમિનેટરમાંથી ન્યૂટનની જગ્યા પર લઈ જાય, ન્યૂટનને ખસેડીને નીચે લેતા આવીએ એટલે કે એપ્સલોન 0 નો યુનિટ બની જશે કુલમ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર. એપ્સલોન 0 ની વેલ્યુ કંઈક આવી હતી, પાછું બોલું છું, 8.854 10 power minus 12 કુલમ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર. હવે એવું બનશે મિત્રો કે આપણી પાસે ટોટલ પેરામીટર આટલા છે. જ્યારે વાત કરી છે બે ચાર્જ પાર્ટિકલની ત્યારે ટોટલ પેરામીટર આટલા છે કે તમને કાં તો Q1 ની વેલ્યુ આપેલી હોય, Q2 ની વેલ્યુ આપેલી હોય, ડિસ્ટન્સ આપેલું હોય, વી ગો ફોર ધી ફોર્સ ફાઇન્ડિંગ. એવું પણ બની શકે છે ફોર્સ આપ્યો હોય, Q1 આપ્યું હોય, Q2 આપ્યું હોય, ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. ફોર્સ આપ્યો હોય, Q1 આપ્યું હોય, ડિસ્ટન્સ આપ્યું હોય, Q2 ફાઇન્ડ કરી શકીએ. મુદ્દે પેરામીટર તો એટલા જ છે, બળ, ચાર્જ અને ડિસ્ટન્સ. 1/4 pi epsilon 0 પાછું લાવીએ. 1 ડિવાઈડ બાય 4 પાઈ એપ્સલોન 0. સી મિત્રો, આ જે કોન્સ્ટન્ટ છે એ તમે કુલમના નિયમ પ્રમાણે કોઈ પણ ગાણિતિક દાખલો ગણશો તો એમાં 1 ડિવાઈડ બાય 4 પાઈ એપ્સલોન 0 કોઈને કોઈ જગ્યા પર તમારે એની વેલ્યુ, એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું જ પડશે.
હવે એવરી ટાઈમ આપણે શું કરવાનું થશે 1 ડિવાઈડ બાય 4 પાઈ એપ્સિલોન 0. એપ્સિલોન 0 ઇઝ 8.854 10 પાવર માઇનસ 12. 1 ડિવાઈડ બાય 4 into pi, that is 3.14 into 8.854 10 power minus 12. આટલું કેલ્ક્યુલેશન જો આપણે કરી લઈએ પહેલાથી તો દરેક વખતે 4 into pi into 8.854 10 power minus 12 ના કરવું પડે, એને એનું 1 upon બી ના કરવું પડે. Keep in mind 1 upon 4 pi epsilon 0 is equal to 9 into 10 power 9. This is the value of 1 upon 4 pi epsilon 0. જ્યારે પણ જરૂર પડે છે ત્યારે આપણે 1 upon 4 pi epsilon 0 ની જગ્યા પર વેલ્યુ પુટ કરીશું ડાયરેક્ટલી 9 into 10 power 9. બીજી ભાષામાં 1 upon 4 pi epsilon 0 is equal to જરૂર પડે તો આપણે કેપિટલ K પણ લખી શકીશું. બને એવું કે કુલમનો નિયમ F equal to K Q1 Q2 divided by R square, જ્યાં K છે 1 upon 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 is a permittivity of free space. મિત્રો જરૂર નથી કે મારા બંને ચાર્જ પાર્ટિકલ હંમેશા આવી રીતે કોઈ ફ્રી સ્પેસમાં જ હશે. બની શકે છે કે મીડિયમ અલગ પણ હોય. જ્યારે તમારી પાસે મીડિયમ અલગ હશે, શૂન્યાવકાશ સિવાયનું કોઈક મીડિયમ હશે, ત્યારે આ જે ફોર્મ્યુલા છે F equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R square, એ ફોર્મ્યુલાને થોડુંક કરેક્ટ કરીને આપણે લખવો પડશે. ડિનોમિનેટરમાં જે આપણે કોન્સ્ટન્ટ લખ્યો છે 1 upon 4 pi epsilon 0, એની સાથે જો તમે Q1 અને Q2 ને શૂન્યાવકાશ સિવાયના કોઈ મીડિયમની વાત કરતા હોવ તો એ મીડિયમનો પરમિટિવિટીની વેલ્યુ તમારે રાખવાની તમારી પાસે, જેને આપણે કહીશું રિલેટિવ પરમિટિવિટી. મીડિયમ છે હવે શૂન્યાવકાશ સિવાયનું, એટલા માટે જે મીડિયમમાં તમે છો એ મીડિયમનો પરમિટિવિટીની વેલ્યુ એટલે કે એપ્સાઇલોન 0 નહીં, એપ્સાઇલોન R, એપ્સિલોન R ની વેલ્યુ આપણી પાસે હોવી જોઈએ. એટલે એવું કહી શકાય કે ખરેખર અધર દેન વેક્યુમ, અધર દેન શૂન્યાવકાશ, મારો ફોર્મ્યુલો આવો છે F equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R square, જ્યાં એપ્સિલોન એટલે એપ્સિલોન 0 into એપ્સિલોન R. એપ્સિલોન equal to એપ્સિલોન 0 into એપ્સિલોન R. એપ્સિલોન એટલે કે હવે મીડિયમ, તમે જે મીડિયમની વાત કરતા હશો એ મીડિયમનો પરમિટિવિટી. એટલે કે આપણી પાસે એવું પણ બની શકે છે કે આપણે અધર દેન કોઈ મીડિયમમાં વાત કરતા હોઈશું ત્યારે આપણે આ ફેક્ટર લાવવો પડશે. એક સિમ્પલ કન્ક્લુઝન કહું તમને કે જ્યારે ધારો કે એવું કહેવામાં આવે કે મારી પાસે બે ચાર્જ પાર્ટિકલ છે Q1 અને Q2. Q1 ની વેલ્યુ છે 5 માઇક્રોકુલમ, Q2 ની વેલ્યુ છે 50 માઇક્રોકુલમ. 5 માઇક્રોકુલમ પ્લસ છે, 50 માઇક્રોકુલમ માઇનસ છે. 5 માઇક્રોકુલમ માઇનસ 50 માઇક્રોકુલમ, બે વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ છે 1 મિલીમીટર. ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે, શૂન્યાવકાશમાં છે, ફ્રી સ્પેસમાં છે, એપ્સિલોન 0 થી કેલ્ક્યુલેશન કરીશું. અત્યારે કેલ્ક્યુલેશનમાં રસ નથી આપણે. F ની વેલ્યુ કંઈક મળી, કંઈક ન્યૂટન મળ્યા. એક હતો પ્લસ ચાર્જ પાર્ટિકલ, બીજો તો માઇનસ ચાર્જ પાર્ટિકલ. વાત થઈ હતી આપણી એ પ્રમાણે જો ચાર્જ પાર્ટિકલ ડિફરન્ટ હશે, પોલારિટી ડિફરન્ટ હશે, તો પ્લસ છે Q1 5, Q2 માઇનસ છે. બળ સરખા ચાર્જ પાર્ટિકલ હશે તો પણ લાગશે, એ આ હશે. બળ જો ડિસિમિલર હશે, આઈ મીન સરખા નહીં હોય ચાર્જ પાર્ટિકલ, એક પ્લસ અને માઇનસ હશે તો બી બળ લાગશે. એ બળ કેવું હશે? આકર્ષિત બળ હશે. અહીંયા Q1 અને Q2 જે ડિસિમિલર ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ છે એટલે બે વચ્ચેનું બળ જે છે આકર્ષિત બળ છે. હવે ન્યુમેરિકલ રિમેન્સ સેમ. આ ન્યુમેરિકલ આવું નવું રહેવા દઈએ આપણે. અને કોઈ એવું કહે આપણે કે અહીંયા Q1 અને Q2 ને આપણે શૂન્યાવકાશમાં ના રાખતા એવા કોઈ મીડિયમમાં મૂકીએ કે જેનો પરમિટિવિટીની વેલ્યુ ધારો કે 5 છે. તમારે કાંઈ નથી કરવાનું. તમારો જે પહેલો જવાબ હતો, જે તમે જે પહેલી વખત જે ન્યૂટન ફાઇન કર્યા, F જે ફાઇન કર્યા જ્યારે શૂન્યાવકાશમાં હતા ત્યારે, એ રિઝલ્ટને ફક્ત 5 થી ડિવાઈડ કરતો. ધીસ ઇઝ ધ ન્યૂ વેલ્યુ આફ્ટર પ્લેસિંગ યોર બોથ ધી ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ ઇન અ મીડિયમ અધર દેન વેક્યુમ, અધર દેન શૂન્યાવકાશ. એમાં મૂક્યા પછીની તમને જે વેલ્યુ મળશે એ તમારે ખાલી ફક્ત એપ્સિલોન R ની વેલ્યુથી ડિવાઈડ કરી દેવાનું. તો આ પ્રમાણે કુલમના નિયમથી
ઘણી બધી વખત ઘણા બધા ન્યુમેરિકલ્સને આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. એવું કહી શકાય ફ્રેન્ડ્સ કે મારી પાસે એક લાઇન છે, એક લાઇનમાં બે ચાર્જ પાર્ટિકલ મૂકેલા છે. એક છે Q1 5, બીજો છે Q2 ધારો કે 5. જોવા જઈએ બે વચ્ચે અપાકર્ષણ થશે તો બેની વચ્ચે કોઈ ચાર્જ પાર્ટિકલ મૂકું છું, એ ચાર્જ પાર્ટિકલ બરાબર સેન્ટરમાં કોઈ ચાર્જ પાર્ટિકલ મૂકું છું, Q1 અને Q2 ની બરાબર સેન્ટરમાં કોઈ ચાર્જ પાર્ટિકલ મૂકું છું, એની ઉપર શું અસર આવશે? આવું કંઈક આપણે ન્યુમેરિકલ પૂછે કોઈ. એક મારી પાસે સ્ક્વેર છે, સ્ક્વેરના કોર્નર્સ પર ચાર કોર્નર્સ પર મેં ચાર્જ પાર્ટિકલ મૂકેલા છે અલગ અલગ. એ અલગ અલગ મૂકેલા ચાર્જ પાર્ટિકલ્સની ધારો કે હું સેન્ટરમાં કોઈ ચાર્જ પાર્ટિકલ મૂકું છું, 5મો ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ, તો એ સેન્ટરવાળા ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ પર પેલા ખૂણામાં મૂકેલા ચાર્જ પાર્ટિકલ્સની શું અસર આવે છે? એવું કોઈ પૂછી શકે આપણે? મારી પાસે ત્રિકોણ છે, ટ્રાયેંગલ છે, જેની દરેક બાજુ સરખી છે, સમબાજુ ત્રિકોણ છે મારી પાસે. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણામાં ચાર્જ પાર્ટિકલ મૂક્યા છે મેં. એ ત્રણ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સની ધારો કે હું ચોથો ચાર્જ પાર્ટિકલ સેન્ટરમાં મૂકું છું તો શું અસર આવશે? એવું કોઈ પૂછી શકે છે? એવું પણ પૂછી શકે છે કોઈ કે ધારો કે ત્રિકોણનું A પોઈન્ટ, B અને C ત્રણ જગ્યા પર હું ચાર્જ પાર્ટિકલ મૂકી દઉં છું. એવું પૂછે કે A ચાર્જ પાર્ટિકલ ઉપર B ચાર્જ પાર્ટિકલ અને C ચાર્જ પાર્ટિકલની ઇફેક્ટ કેવી આવશે? એ બી કોઈ પૂછી શકે છે. તો આ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો વિષય બદલાય છે. મેં થોડી વાર પહેલા તમારી સાથે વાત કરી હતી જેમાં કુલમનો નિયમની વાત કરી હતી. એક કુલમના નિયમની અંદર આપણે બે ચાર્જ પાર્ટિકલ લીધા હતા, Q1 અને Q2. હવે તમે જોવાની ટ્રાય કરશો તો એક એક્ઝામ્પલ એવો લીધો કે જેમાં એક ચતુષ્કોણ છે જેમાં ચાર ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ છે. યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ કે એક ચાર્જ પાર્ટિકલ એની વિસિનિટીમાં, એની બાજુમાં જો બીજો કોઈ ચાર્જ પાર્ટિકલ હશે તો એની ઉપર 100% બળ લગાવશે. Q1 આ બાજુ Q2 છે, Q1 નીચે Q3 છે, Q1 Q2 ધારો કે આ Q3 અને Q4, Q1 ની બાજુમાં આ બાજુ Q2, Q1 ની આ બાજુ Q4, Q1 ની આ બાજુ Q3. એવું કહી શકાય કે Q1 ની ઉપર ચતુષ્કોણમાં Q1 ની ઉપર Q2 નું બળ લાગશે, Q1 ની ઉપર Q3 નું બળ લાગશે, Q1 ની ઉપર Q4 નું બળ લાગશે. એવું કહી શકાય કે મારો ચાર્જ પાર્ટિકલ Q1 એ ત્રણ અલગ અલગ ચાર્જ પાર્ટિકલના ફોર્સમાં છે. તો એવું કહી શકાય કે અત્યારે Q1 એ Q2 એ Q3 અને Q4 ખાલી સિસ્ટમ નથી, એ એક ચાર ચાર્જ પાર્ટિકલથી બનેલી સિસ્ટમ છે. એટલે આપણે એને કહીશું સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ. તો આવા કેસમાં પણ કુલમનો નિયમ તો વાપરીશું જ આપણે, પણ કુલમનો નિયમ આપણે જે વાપરીશું એમાં આપણે બળનો સરવાળો કરવો પડશે. કેવી રીતે? પાછું કહું છું. ચતુષ્કોણ, અહીંયા Q1, અહીંયા Q2, Q3 અને Q4. Q1 ઉપર Q2 દ્વારા લાગતું બળ, Q1 ઉપર Q3 દ્વારા લાગતું બળ. તો Q1 ઉપર જ્યારે Q2 દ્વારા બળ લાગે છે આપણે એને Q12 કહીએ. ધારો કે Q1 ઉપર Q3 થી બળ લાગે એને Q13 કહીએ. Q1 ઉપર ચાર ચાર્જ પાર્ટિકલથી જે બળ લાગે છે એને Q14 કહીએ. તો વાત એવી બની કે Q1 ઉપર ટોટલ 3 બળ લાગ્યા. એક બળ ચાર્જ પાર્ટિકલ 2 ના લીધે, ધારો કે એને કહીએ Q12. Q1 ઉપર Q3 ના લીધે જે બળ લાગ્યું એને આપણે કહીશું Q13, આઈ મીન F13. બળ F ચાર્જ પાર્ટિકલ 1 ઉપર 3 ના લીધે, પહેલું બળ F1 ઉપર લાગ્યું 2 ના લીધે એટલે F12, 1 ઉપર લાગ્યું 3 ના લીધે એટલે F13, 1 ઉપર લાગ્યું 4 નંબરના ચાર્જના લીધે F14. જોવા જઈએ તો Q1 ઉપર ટોટલ 3 બળ લાગ્યા. પહેલું બળ F12, બીજું બળ F13, ત્રીજું બળ F14. આ ત્રણે બળના સરવાળા કરવાથી જે તમને F મળશે એ F એટલે કે Q1 ઉપર લાગતું ટોટલ બળ. તો એવું કહી શકાય કે હવે મારી પાસે ફક્ત બે ચાર્જ પાર્ટિકલની વાત નથી. મારો જે કુલમનો નિયમ છે એ ફક્ત બે ચાર્જ પાર્ટિકલ માટે નથી, એ છે સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ માટે. સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ માટે એવું કહી શકાય કે ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ કુલમનો નિયમ તમે ત્યારે જ વાપરશો જ્યારે એક કરતાં વધારે ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હશે. હું એક જ હોઉં સિસ્ટમમાં તો મારી પર કોઈ બળ લાગતું જ નથી. પોઈન્ટ ચાર્જ એક કરતાં વધારે એટલે 2,
કુલમનો નિયમ, 3 ચાર્જ પાર્ટિકલ, ધારો કે આ Q1, આ Q2, આ Q3. Q1 ઉપર Q2 દ્વારા લાગતું બળ F12, Q1 ઉપર Q3 ને લીધે લાગતું બળ Q1 ઉપર Q2 દ્વારા લાગતું બળ એટલે કે F12, Q1 ઉપર Q3 દ્વારા લાગતું બળ એટલે કે F13. આની ઉપર આ બંનેના લીધે બળ લાગે છે એટલે એવું કહી શકાય કે F = F12 પ્લસ F13. તમારી પાસે જેટલા પણ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ હશે એ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સની વચ્ચે લાગતા બળોનો સરવાળો એટલે આપણી પાસે મળતું ટોટલ બળ. કુલમનો નિયમ. હવે કુલમના નિયમને આપણે જો બીજી રીતે જોઈએ તો એને વેક્ટર ફોર્મમાં જોવાનો છે. વેક્ટર ફોર્મમાં જોવાનો છે એનો મિનિંગ એવો થાય ફ્રેન્ડ્સ કે મારી પાસે અહીંયા છે Q1, અહીંયા છે Q2. તમે બરાબર જોવાનું ટ્રાય કરજો મિત્રો કે Q1 ની પોલારિટી એની જે સાઇન છે એ પ્લસ છે, અહીંયા જે Q2 છે એની સાઇન પણ પ્લસ છે. તો Q1 અને Q2 ની વચ્ચે ઓબ્વિયસ છે કે અપાકર્ષણ થવું જોઈએ. તો Q1 આ બાજુ એક લાઈન ડ્રો કરી છે, લખ્યું છે F12, આ બાજુ લાઈન ડ્રો કરી છે, લખ્યું છે F21, અહીંયા લખ્યું છે R એટલે કે ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ. હવે મિત્રો અહીંયા લખ્યું છે R12 કેરેટ અને પછી લખ્યું છે R21 કેરેટ. હવે ઇન અ વેક્ટર ફોર્મ કુલમ્સ લો મે બી એક્સપ્રેસ્ડ એઝ, કુલમના લોને આપણે વેક્ટર ફોર્મમાં લખવું હોય તો અહીંયા લખ્યું છે F21 એટલે કે ફોર્સ ઓન ચાર્જ Q2 ડ્યુ ટુ Q1, ફોર્સ ઓન ચાર્જ 2 ડ્યુ ટુ 1 લખવા માટે લખવાનું છે K Q1 Q2 ડિવાઇડ બાય R સ્ક્વેર અને અહીંયા લખ્યું છે R કેરેટ 12. R કેરેટ 12 એટલે કે એ છે યુનિટ વેક્ટર અને યુનિટ વેક્ટર એટલે કાંઈ નહીં પણ R12 ડિવાઇડ બાય R. R એટલે મેગ્નિટ્યુડ લેવાનું છે જે આપણે ન્યુમેરિકલમાં કરીશું. R12 કેરેટ એટલે કે યુનિટ વેક્ટર ઇન ધ ડિરેક્શન ફ્રોમ Q1 ટુ Q2. સિમિલરલી આપણે એવું પણ કરી શકાય કે ધારો કે મારી પાસે ચાર્જ પાર્ટિકલ જે આપણે અહીંયા જોયું તમે બધાએ કે અહીંયા Q1 પ્લસ છે, Q2 પણ પ્લસ છે એટલે આ જે બળ છે બે વચ્ચેનું બળ છે રિપલ્સિવ બળ છે એટલે F12 આ બાજુ છે, F21 આ બાજુ છે. તમે જોવાનું ટ્રાય કરો ફ્રેન્ડ્સ કે અહીંયા જે Q1 છે અહીંયા જે Q2 છે એ બેની પોલારિટી ડિફરન્ટ છે એટલે તમે જુઓ આ જે બળ છે F12 અને આ જે બળ છે F21 એ એટ્રેક્ટિવ કુલમ્બિયન ફોર્સ તરીકે દર્શાવ્યું છે. હવે એક ન્યુમેરિકલ લઈએ અહીંયા. ધારો કે મારી પાસે બે બિંદુવત એટલે પોઈન્ટ ચાર્જીસ વિદ્યુત બારો છે અને એની વચ્ચેનું જે સ્થિત વિદ્યુત બળ છે એ કુલમના નિયમ અને બે સ્થિર બિંદુવત દળો વચ્ચેના ગુરુત્વ બળ માટેના ન્યૂટનનો નિયમ એ બંનેનો આધાર વિદ્યુત ભારો અને એના દળો વચ્ચેના અંતરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે એ આપણે ખબર છે. હવે પહેલું જે કંઈક વસ્તુ પૂછી જ આપણે એ છે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન. બીજું છે બે પ્રોટોન વચ્ચે લાગતા આ બળના માનના ગુણોત્તર પરથી તેમની પ્રબળતાની સરખામણી કરો. પ્રબળતા એટલે એનું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું છે. અને બીજું છે કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચે પહેલા શું આપ્યું હતું કે આપણે અહીંયા પહેલા શું આપ્યું છે કે બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચેના વિદ્યુત જે સ્થિત વિદ્યુત બળ છે એને કુલમનો નિયમ એવું કહે છે કે સ્થિત વિદ્યુત વચ્ચેનું ગુરુત્વ બળ અને એનો ન્યૂટનનો જે નિયમ છે ન્યૂટનના નિયમને પણ અહીંયા આપણે પિક્ચરાઇઝ કરવાનો છે. બરાબર છે. 1 એંગસ્ટ્રોમની વેલ્યુ આપણી પાસે છે જે છે 10⁻⁻10 મીટર અને બીજું છે માસ ઓફ પ્રોટોન અને માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. તો પહેલા આપણે લઈએ કે ધારો કે મારી પાસે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચેનું જે આપણે વિદ્યુત બળ શોધવું છે એ r અંતરે છે. તો F જે તમારો ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ લાગે છે એ છે K 1/4πε0 અને આપણે K પણ કહી શકીએ છીએ. Q1 × Q2 એટલે કે E × E એટલે E² ડિવાઇડ બાય અંતરનો વર્ગ એટલે R². હવે ફ્રેન્ડ્સ બરાબર જોજો અહીંયા ઋણની સાઇન બતાવી છે એટલે કે માઇનસની સાઇન બતાવી છે. કેમ તો કે એક ઇલેક્ટ્રોન છે બીજું પ્રોટોન છે એટલે એક માઇનસ છે બીજું પ્લસ છે, માઇનસ પ્લસ માઇનસ. એ દર્શાવે છે કે આ બળ આકર્ષિત બળ છે. કેમ તો કે એક ઇલેક્ટ્રોન અને એક પ્રોટોન વચ્ચેનું જે બળ હોય એ આકર્ષિત બળ હોય અને આપણે આ પ્રમાણે લખ્યું. હવે એને અનુરૂપ આપણે જો લખીએ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ તો ઇટ ઇઝ અ -G mp × me ડિવાઇડ બાય r². mp એટલે માસ ઓફ પ્રોટોન, me એટલે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ડિવાઇડ બાય r². જ્યાં mp અને me ને આપણે અનુક્રમે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનના દળથી દર્શાવીશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે કરવાનો છે રેશિયો કોનો Fe ડિવાઇડ બાય Fg નો. Fe ની વેલ્યુ તમારી પાસે અહીંયા છે, Fg ની વેલ્યુ અહીંયા છે. તો કે તમે જ્યારે રેશિયો ફાઇન્ડ કરશો ફ્રેન્ડ્સ ત્યારે આને તમે જ્યારે ડિવાઈડ કરશો આ વેલ્યુથી તો તમે જોવાનું ટ્રાય કરો E જેની વેલ્યુ આપણી પાસે હોય છે 4πε0 8.854 10⁻12 G
જે આપણે ગ્રેવિટેશનલ જીની વેલ્યુ, આપણે યુનિવર્સલ ગ્રેવિટેશનલ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ આપણી પાસે હોય છે, એમપીની વેલ્યુ આપણી પાસે, માસ ઓફ પ્રોટોન આપેલું હતું, માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આપણી પાસે છે, તો એવું કહી શકાય FE ડિવાઇડ બાય, જો તમે FG કરશો તો એ જે રેશિયો આવે છે એ છે 2.4 × 10⁻39. મિનિંગ એવો કહી શકાય ફ્રેન્ડ્સ કે FE ની વેલ્યુ FG ની વેલ્યુ કરતાં આટલી વધારે છે. એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે ફ્રેન્ડ્સ કે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ ઇઝ અ મચ હાયર ધેન ધી ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. નંબર 2, એ પ્રમાણે જ તમે બે પ્રોટોન વચ્ચે લાગતા બળની વાત કરો તો તમે એ બે પ્રોટોન, તો કંઈ નથી કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે અહીંયા MP અને ME કર્યું હતું એના બદલે અહીંયા શું કરી દેવાનું છે, MP અને બીજું પણ MP. જવાબ આવશે 1.3 × 10⁻36. પણ તમે જોવાનું ટ્રાય કરો, અહીંયા 39 પાવર હતો, FE ડિવાઇડ બાય FG કર્યું, પણ કોની આ ફોર્મ્યુલા આપણે કોના માટે, આ કેલ્ક્યુલેશન કોના માટે કર્યું આપણે, તો કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ને પ્રોટોન છે ત્યારે. પણ વસ્તુ તો એ જ બની કે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ જે છે એ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ કરતાં 10⁻39 માં છે. ચાલો, જ્યારે બે પ્રોટોનની વાત કરીએ છીએ ત્યારે FE અને FG નો જ્યારે ગુણોત્તર લઈએ છીએ ત્યારે આપણો જવાબ છે 10⁻36. પણ 10⁻36 પણ ઓછી વેલ્યુ ના કહેવાય. એટલે એવું કહી શકાય કે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ બિટવીન ટુ પ્રોટોન્સ ઇઝ સ્ટીલ મચ હાયર ધેન ધી ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. ઇટ ઇઝ 10⁻36 times higher than the gravitational. Here it is a 10⁻39 times higher than the gravitational. તો એવું કહી શકાય કન્ક્લુઝનના ફોર્મમાં કે જો કે અત્રે એ જણાવવું જોઈએ કે બે બળોના ચિહ્નો જુદા છે. બે પ્રોટોનમાં છે, બે પ્રોટોન માટે ગુરુત્વ બળ આકર્ષણ પ્રકારનું છે અને કુલમ બળ અપાકર્ષણ પ્રકારનું છે. કેમ? તો કે પોલારિટી, સાઇન. ન્યુક્લિયસની અંદર રહેલા બે પ્રોટોન વચ્ચે, ન્યુક્લિયસમાં બે પ્રોટોન વચ્ચેનું અંતર તમે જો, ઇટ ઇઝ અ 10⁻−15 મીટર. જેટલું ડિસ્ટન્સ ઓછું એટલું ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ વધારે. તો એનું જે વાસ્તવિક મૂલ્ય છે એ છે 230 ન્યૂટન. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, 230 ન્યૂટન ઇઝ અ ટુ હાઈ, બહુ વધારે કહેવાય. અને એની સામે જે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે એ છે 10⁻−34 યુ કેન નિગ્લેક્ટ. આ બે બળોના ગુણોત્તર દર્શાવે છે કે વિદ્યુત બળો ગુરુત્વ બળો કરતાં અત્યંત પ્રબળ છે. એ તો આપણે અહીંયા પણ જોયું કે આપણી પાસે જે વિદ્યુત બળ છે, ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ છે, ઇટ ઇઝ 10⁻39. If it is between proton and electron, if it is between proton and proton, it is 10⁻36 times. Means one can conclude that the વિદ્યુત બળો ગુરુત્વ બળો કરતાં અત્યંત પ્રબળ છે, અત્યંત વધારે વેલ્યુ ધરાવે છે. એવી રીતે બીજો ન્યુમેરિકલ પણ છે. આ જ ન્યુમેરિકલને આપણે સ્કીપ કરી શકીએ છીએ. હવે વાત છે જ્યારે તમારી પાસે એક કરતાં વધારે વિદ્યુત બાળો હોય ત્યારે, તો એવું કહી શકાય ઘણા બધા વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું બળ. તો થોડી વાર પહેલાં જ મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો કે મારી પાસે ત્રિકોણ છે, મારી પાસે ચતુષ્કોણ છે. તો એ પ્રમાણે ધારો કે અહીંયા ઓરિજિન છે, ઓરિજિનથી અહીંયા એક ચાર્જ Q1 દર્શાવ્યો છે જે ઓરિજિનથી R1 જેટલા ડિસ્ટન્સ પર છે. અહીંયા Q2 દર્શાવ્યો છે જે ઓરિજિનથી R2 જેટલા ડિસ્ટન્સ પર છે. તો એવું કહી શકાય કે Q1 ઇઝ R1 ફાર ફ્રોમ ઓરિજિન, Q2 ઇઝ R2 ફાર ફ્રોમ ધી ઓરિજિન. સેમ વે લેટ વી પિક થર્ડ ચાર્જ પાર્ટિકલ, બીકોઝ આપણે કોની વાત કરવાની છે, ઘણા બધા વિદ્યુત ભારોની. જો આપણે બે જ વિદ્યુત ભાર લઈએ Q1 અને Q2 તો આપણી પાસે વાત સિમ્પલ બની જાય. પણ અહીંયા આપણે લેવાનું છે થર્ડ ચાર્જ પાર્ટિકલ જે Q3 છે, જે આપણી પાસે ઓરિજિનથી R3 જેટલો દૂર છે. હવે મિત્રો આપણે એવું જોવાનું છે કે આ Q1 ની ઉપર Q2 નું બળ છે, આ Q2 ની ઉપર Q3 નું પણ બળ છે. તો એવું કહી શકાય કે Q1 ઉપર Q2 નું બળ, Q1 ઉપર Q3 નું બળ. તો એ બળ આપણે શોધવું હોય તો અહીંયા એક પેરેલોગ્રામનો જે નિયમ છે એ નિયમને અનુસરીને આપણે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન Q1 ડ્યુ ટુ Q2 એન્ડ Q3 આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. પણ એક વસ્તુ તમને સમજાવું કે આપણે આ જે ડાયાગ્રામની વાત કરીએ છીએ, આ ડાયાગ્રામની અંદર આપણે આ એ ડાયાગ્રામ છે, આ જે ડાયાગ્રામ છે પહેલો ડાયાગ્રામ, એમાં 3 વિદ્યુતભારો લીધા છે. કેટલા વિદ્યુતભારો? 3 વિદ્યુતભારો છે. પહેલો જે વિદ્યુતભાર છે Q1, બીજો છે Q2 અને ત્રીજો છે Q3. અને આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ Q1 ઉપર લાગતું Q2 ના લીધે બળ અને Q1 ઉપર લાગતું Q3 ના લીધે બળ. પણ આ ડાયાગ્રામ જો જોવાનું ટ્રાય કરીએ તો ઓરિજિનથી Q1 એક ચાર્જ પાર્ટિકલ છે, ઓરિજિનથી દૂર Q2 ચાર્જ પાર્ટિકલ છે, ઓરિજિનથી દૂર Q3 ચાર્જ પાર્ટિકલ છે, ઓરિજિનથી દૂર Q4 ચાર્જ પાર્ટિકલ છે અને અહીંયા
Q5 ચાર્જ પાર્ટિકલ છે. એમ જોવા જઈએ તો આ જે વસ્તુ છે એ સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જીસ, આ પણ સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જીસ. આ સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જીસ જે છે એમાં એવું કહી શકાય કે 5 ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ. ઇટ ઇઝ અ સિસ્ટમ ઓફ 5 ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ એન્ડ ધીસ અ સિસ્ટમ ઓફ 3 ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ. તો એવું કહી શકાય કે આપણે પહેલા F12 ફાઇન્ડ કરીશું. ફોર્સ ઓન ચાર્જ પાર્ટિકલ 1 ડ્યુ ટુ ચાર્જ પાર્ટિકલ 2, યુ કેન સે K C 1/4πε0, one can say as a K Q1 Q2 divided by R12 whole square and R12 caret. R12 caret એટલે યુનિટ વેક્ટર આપેલા બળની દિશામાં અથવા આપેલું બળ કઈ દિશામાં લાગે છે એ દર્શાવે છે, એ છે આ R12 caret. તેવી જ રીતે Q1 ઉપર જે તમારું Q3 લાગે છે, Q3 ને લીધે જે બળ લાગે છે આપણે એને કહીશું F13. સી ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણી પાસે Q1 છે જેની ઉપર એક બળ લાગે છે Q2 ના લીધે, તો આપણે ફાઇન્ડ કર્યું F12 એ Q1 Q2 ડિવાઇડ બાય R12 નો સ્ક્વેર અને R12 કેરેટ. નંબર 2, આ જે Q1 છે એની ઉપર બળ લાગે છે Q3 ના લીધે, એટલે આપણે બળ ફાઇન્ડ કરીશું F13 ઇક્વલ ટુ K Q1 into Q3 divided by R13 નો હોલ સ્ક્વેર અને R13 કેરેટ. R13 કેરેટ શું દર્શાવે છે તો કે બળની દિશા કઈ તરફની છે. હવે આપણી પાસે ફરીથી અહીંયા Q1 છે જેની ઉપર બે બળ લાગે છે, એક તો Q2 ના લીધે અને બીજું Q3 ને લીધે. Q1 ઉપર જે બળ લાગે છે એ F12, Q1 ઉપર જે Q3 ને લીધે બળ લાગે છે એ છે F13. તો એવું કહી શકાય મિત્રો કે F1 ઉપર બે બળ લાગ્યા, F12 અને બીજું બળ લાગ્યું F13, માટે કે Q1 Q2 ડિવાઇડ બાય R12 હોલ સ્ક્વેર R12 કેરેટ પ્લસ K Q1 Q3 divided by R13 square R13 caret. What is the common? Common is K and Q1. K and Q1 એ કોમન છે, પણ બળની ઉપરની ગણતરી 3 કરતા વધુ વિદ્યુત ભારોના તંત્ર માટે પણ વ્યાપક રૂપે કરી શકાય છે. વ્યાપક રૂપે એટલે કે જો અહીંયા કેટલા હતા ચાર્જ પાર્ટિકલ? 3 ચાર્જ પાર્ટિકલ હતા. 30 ચાર્જ પાર્ટિકલ હોય તો પણ હવે જેમ આપણે અહીંયા કર્યું છે, F1 ઉપર લાગતું બળ કોના લીધે? Q2 ના લીધે. F1 ઉપર લાગતું બળ Q3 ને લીધે. હું એમ કહું છું કે ધારો કે મારી પાસે 5 ચાર્જ પાર્ટિકલ છે, તો F1 ઇક્વલ ટુ F12 પ્લસ F13 પ્લસ F14 પ્લસ F15, આવી આખી સિરીઝ આપણે બનાવી શકીએ છીએ અને એને આપણે આવી રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ કે ધારો કે હવે મારી પાસે 5 ચાર્જ પાર્ટિકલ નહીં પણ n ચાર્જ પાર્ટિકલ છે, તો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત પ્રમાણે એટલે કે આપણે ચાર્જીસનું બળનું સરવાળો કરીશું, જેમાં મારી પાસે ચાર્જ પાર્ટિકલ છે Q1 Q2 થી લઈને Qn સુધી. Q1 ઉપર Q2 ને લીધે, Q1 ઉપર Q3 ના લીધે, Q1 ઉપર Q4 ના લીધે જે બળ લાગે છે એ બધા બળને આપણે શોધવાના છે. એને શોધીશું આ પ્રમાણે F12 F13 F14 થી લઈને F1n સુધી. એનો આપણે સદિશ સરવાળો કરવાનો છે. તો F1 બરાબર F12 પ્લસ F13 પ્લસ F1n ઇક્વલ ટુ યુ કેન સે K, એટલે કે 1/4πε0, તો બધા બળમાં આવવાનું જ છે. પણ હું તો એમ કહું છું કે આ જે Q1 છે, અહીંયા પણ Q1 છે, અહીંયા પણ Q1 છે, અહીંયા પણ Q1 છે, એટલે એવું કહી શકાય Q1 પણ બધામાં આવશે. એટલે આ Q1 અને આ Q1 ને આપણે બહાર લઈ લઈએ. હવે શું વધ્યું તો કે પહેલું બળ Q1 ઉપર કોના લીધે લાગે છે તો કે Q2 ના લીધે, એટલે Q2 વધ્યું, અહીંયા વધ્યું. તો મિત્રો એવું કહી શકાય કે જ્યારે આપણી પાસે એક કરતાં વધારે ચાર્જ પાર્ટિકલ હોય, 2 ચાર્જ પાર્ટિકલ, 2 કરતાં વધારે ચાર્જ પાર્ટિકલ, 3 ચાર્જ પાર્ટિકલ, 5, 50 n નંબરના ચાર્જ પાર્ટિકલ હોય ત્યારે એક પાર્ટિક્યુલર ચાર્જ પાર્ટિકલ ઉપર જ્યારે બળ શોધવાનું હોય ત્યારે આપણે એવું કરીશું કે ધારો કે Q1 ઉપર બળ શોધવું છે, તો F1 બરાબર Q1 ઉપર Q2 ના લીધે લાગતું બળ F12, Q1 ઉપર 3 નંબરના ચાર્જ પાર્ટિકલના લીધે લાગતું બળ F13, Q1 ઉપર 4 નંબરના ચાર્જ પાર્ટિકલના લીધે લાગતું બળ F14. તો આમ જોવા જઈએ તો F1 બરાબર F12 પ્લસ F13 પ્લસ F14 પ્લસ ... F1n. તો આ જે થયું એ છે કુલમનો નિયમ, પણ સિસ્ટમ ઓફ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ. ચાર્જ પાર્ટિકલ્સની સંખ્યા 2 નહીં 3 નહીં પણ અનેક હશે ત્યારે. તો આ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો અત્યારે આપણે આ સેક્શનમાં, આ ભાગમાં કુલમના નિયમ વિશે ડિટેલમાં વાત કરી. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.
21મી સદી આપણને કારકિર્દીની અનંત તક આપે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણ પછી શું કરવું, કઈ કારકિર્દી પસંદ કરવી એવી મૂંઝવણમાં હોય તેઓ પોતાની રુચિ અને ક્ષમતાઓના આધારે ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે. આવું એક ક્ષેત્ર છે ગણવેશધારી સેવાઓ. ચાલો જાણીએ આ ક્ષેત્ર વિશે અને આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીની વિવિધ તક વિશે. ગણવેશધારી સેવાઓમાં કારકિર્દી અનન્ય કોઈ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીથી અલગ છે. તેમાં અસાધારણ હિંમત, બહાદુરી, બલિદાન અને માતૃભૂમિ માટે પ્રેમની આવશ્યકતા છે. આ બેજોડ ગુણો અને તેને ખૂબ જ આદરણીય અને પ્રતિષ્ઠિત કારકિર્દી બનાવે છે. સૈનિકો અને અધિકારીઓ જે આપણી સરહદોને સુરક્ષિત કરે છે તેનાથી માંડીને ચોકીદાર સુધી બધા લોકો આ ગણવેશધારી સેવાઓના ક્ષેત્રમાં આવે છે. ગણવેશધારી સેવાઓને 4 મુખ્ય કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. પ્રથમ પ્રકાર ડિફેન્સ ફોર્સ અથવા આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ છે. બીજા પ્રકારમાં અર્ધલશ્કરી દળોનો સમાવેશ થાય છે, એટલે કે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ, આસામ રાઇફલ્સ અને સ્પેશિયલ ફ્રન્ટિયર ફોર્सेस. ત્રીજા પ્રકારમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો છે. તેમાં મુખ્યત્વે સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ, ઇન્ડો તિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ, સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યોરિટી ફોર્સ, સશસ્ત્ર સીમા બલ, રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ અને સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સનો સમાવેશ થાય છે. અને ચોથા પ્રકારમાં સિવિલ ડિફેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, હોમગાર્ડ અને ફાયર બ્રિગેડ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. વય અને શિક્ષણની વિવિધ લાયકાતોના આધારે આમાંની કોઈ પણ સેવામાં જોડાવવું શક્ય છે. આ ક્ષેત્રે માનસિક અને શારીરિક રૂપે ફિટ હોવું જરૂરી છે. 12મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યા પછી 17 થી 21 વર્ષની વયની વચ્ચે કોઈ પણ વ્યક્તિ ફિટનેસ ટેસ્ટ, મેડિકલ ટેસ્ટ અને લેખિત પરીક્ષા માટે લાયક છે, જે ગણવેશધારી સેવાઓમાં પ્રવેશવા માટે ફરજિયાત છે. શારીરિક સૌષ્ઠવ, કઠિન પરિશ્રમ, પ્રકૃતિ અતિ મહત્વના છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે આ માપદંડ પાર કરે છે તે સૈનિક અથવા કોન્સ્ટેબલ તરીકે સશસ્ત્ર દળો, પોલીસ અથવા અર્ધલશ્કરી દળોમાં જોડાવા માટે લાયક છે. નિયમિત રીતે પ્રકાશ થતી ભરતી જાહેરાતો પર નજર રાખવી જરૂરી છે. સંરક્ષણ બળોમાં એટલે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સમાં જોડાવા માટે 12મા ધોરણ પછી એનડીએ પ્રવેશ પરીક્ષા આપવાનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. આ પરીક્ષા યુપીએસસી દ્વારા લેવામાં આવે છે. આર્મીમાં જોડાવા માટે કોઈ પણ પ્રવાહમાંથી 12મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યા પછી અરજી કરી શકાય છે. જો કે નેવી અને એરફોર્સમાં જોડાવા માટે 12મા ધોરણમાં ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર હોવું ફરજિયાત છે. પ્રવેશ પરીક્ષાને પાસ કર્યા પછી એસએસબી ઇન્ટરવ્યૂ અને તબીબી પરીક્ષણ આવશ્યક છે. એન્જિનિયરિંગ અથવા અન્ય કોઈ ક્ષેત્રમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યા પછી દળોમાં જોડાવાની ઘણી રીતો છે. જે વિદ્યાર્થીઓ ગ્રેજ્યુએશન દરમિયાન 3 વર્ષ ઉત્તમ ગ્રેડ સાથે એનસીસી પૂર્ણ કરે છે તેમને લેખિત પરીક્ષામાંથી છૂટ મળે છે. ગ્રેજ્યુએશન પછી એરફોર્સ અથવા સીડીએસ માટે AFCAT જેવી પરીક્ષાઓ આપવાનો વિકલ્પ છે, જે ભારતીય મિલિટરી એકેડમી, ઇન્ડિયા નેવી એકેડમી અને એરફોર્સ એકેડમીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે મદદ કરે છે. કોઈ પણ અધિકારી તાલીમ એકેડમી દ્વારા શોર્ટ સર્વિસ કમિશનમાં જોડાઈ શકે છે. 12મા ધોરણ પછી તબીબી અભ્યાસક્રમોમાં જોડાઈને સશસ્ત્ર દળો દ્વારા આવશ્યક તબીબી સેવાઓમાં જોડાઈ શકે છે. તેવી જ રીતે જુનિયર કમિશન અધિકારી અથવા જેસીઓ તરીકે સશસ્ત્ર સેવાઓમાં જોડાવા માટે વિવિધ તકનીકી અભ્યાસક્રમો જેમ કે પેથોલોજી, લેબોરેટરી, રેડિયોલોજી, હોટેલ મેનેજમેન્ટ, નર્સિંગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસ સેવાઓમાં જોડાવા માટે સમયાંતરે તેમની ભરતી ડ્રાઈવ દ્વારા આવવું ફરજિયાત છે. ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યા પછી જીપીએસસી અથવા યુપીએસસી પરીક્ષાઓ દ્વારા
અધિકારીઓની ભરતી કરવામાં આવે છે. CBI, RAW અથવા IB માટે પસંદગી પણ UPSC દ્વારા થાય છે. ટ્રાફિક પોલીસ વિભાગ દ્વારા ભરતી માટે સમાન પ્રક્રિયા અનુસરવામાં આવે છે. પોલીસ દળોમાં જોડાયા પછી બહુવિધ આંતરવિભાગીય કારકિર્દીની તક છે, જેને ઝડપી શકીએ છીએ. કારકિર્દીનો અન્ય રસ્તો છે સીધા ગણવેશધારી સેવાઓમાંથી સંબંધિત નથી તે ખાનગી સિક્યોરિટી એજન્સીઓ જે સ્થાનિક રીતે કાર્ય કરે છે. ગણવેશધારી સેવાઓમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે શારીરિક સૌષ્ઠવ મહત્વનું છે, કારણ કે તે ખૂબ જ માંગ ધરાવતું ક્ષેત્ર છે. તેમજ માનસિક રીતે ખડતલ હોવાનું પણ મહત્વનું છે. વર્તમાન સમાચાર અને ગતિવિધિઓમાં પણ રુચિ ધરાવવું મહત્વનું છે. આ ક્ષેત્રોમાં ઉપલબ્ધ રુચિ, ક્ષમતાઓ અને અસંખ્ય તકના આધારે તમારા સપનાની કારકિર્દી પસંદ કરવાનું શક્ય છે. શું તમે કોવિડ-19 ને યોગ્ય વર્તન કરો છો? શારીરિક સંપર્ક વગર અભિવાદન કરો. જાહેર સ્થળો પર એકબીજાથી ઓછામાં ઓછું 1 મીટર જેટલું શારીરિક અંતર જાળવો. ધોઈને પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા હાથે બનાવેલા મોં ઢાંકણ માસ્કને ઘરની બહાર હોવ ત્યારે સતત પહેરી રાખો. આંખ, નાક તેમજ મોંને અડવાનું ટાળો. શ્વસન તંત્રની સ્વચ્છતા જાળવો અને તે માટે ઉધરસ કે છીંક ખાતી વખતે મોં અને નાકને ઢાંકો. હાથને વારંવાર સાબુથી બરાબર ધોવા અથવા સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો. જાહેર સ્થળોએ થૂકવું નહીં. જાહેર સ્થળે થૂકવું એ દંડનીય ગુનો છે. વારંવાર જે સપાટીને અડતા હોઈએ તેને નિયમિત રીતે સ્વચ્છ તથા જંતુરહિત રાખો. અનિવાર્ય કારણો વગર પ્રવાસ ટાળો. જેમને કોવિડ-19 થયો હોય તેવા દર્દીઓ, તેમની સાર સંભાળ રાખનારાઓ અથવા તો કોવિડ-19 સામે ઝઝૂમી રહેલાઓને મદદ કરનારાઓ સાથે ભેદભાવભર્યું વર્તન ન કરો, પરંતુ સહૃદયતા દાખવો. જે સામાજિક પ્રસંગો ટાળી ન શકાય તેવા હોય તેમાં મહેમાનોની સંખ્યા શક્ય તેટલી ઓછી રાખો. ભીડભાડવાળી જગ્યાએ ન જાઓ. બહુ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થવાનું ટાળો. માહિતગાર રહો, સજ્જ બનો, ચપળ રહો, સલામત રહો. કોરોના વાયરસ કોવિડ-19 સામે લડવા તૈયાર રહો.